morning, ladies and gentlemen. Myself, anchor Sufyan Sheikh, currently pursuing my doctorate degree in medical field BHMS. I welcome to all of you at this exclusive gathering, Live Visa Talk, hosted by your trusted partner in journey, Atlas Tourism, right here in Fun Hotel. Now, involving into something even more exciting. So, today you are in the presence of real success, the team that achieved 60 plus USA visitor visas in just 1 month and helped hundreds of families step into their travel dreams. Today's event is all about helping you stay informed, confident, and ready for your next journey to the United States with changing travel guidelines involving visa rules and countless travelers queries, we knew this interaction was the need of the hour. Whether you are a seasoned traveler or planning your first trip to the USA, today's session will provide you valuable insight on B1 B2 visas 2025 updates and practical travel tips that can make your journey smoother. So, first of all, quickly meet the visionaries behind the movement. Mr. Imran Pathan, the heart and founder of Everland Tourism. Let's begin with the visionaries who laid the foundation of what we see today, Mr. Imran Pathan. A passionate traveler, Imran sir has held a USA visa since 2015 and has explored 12 plus countries, bringing a global outlook to every consultations. He is the main founder and the face of the brand, a man driven by values, trust, and result. His dedication to honest consultations and his ability to connect with every client has built this company loyal base. So, please put your hands together for the man who makes it happen, Mr. Imran Pathan. Now, moving forward, Ms. Arwa Takiwala, co-founder, strategist, and strong female coach. Behind every powerful brand is a strategic mind, and that's Ms. Arwa Takiwala, the co-founder and brain behind the system and success and numbers. With over 12 years of industry experience, Arwa ma'am is the backbone of operations. From handling hundreds of applications to bills, new pathway for women travelers, she does it all. She holds a USA visitor visa from a young age, has traveled to 9 plus countries and continues to guide families and first time travels with deep personal insight. She is not just a leader, she is a role model for aspiring women in tourism. Let's hear it for the powerhouse of execution, Ms. Arwa Takiwala. So give a big round of applause to Ms. Arwa Takiwala as well as Ms. Imran Pathan. So, we are also excited to share real life experience, answer your questions, lives, and connect you with fellow travelers and experts. So, sit back, take notes, and feel free to engage. This event is all about you and your travel success. Let's begin the session with an open mind and may it bring clarity, confidence, and direction to your travel dreams. So quickly, I will gonna give you a review for the today's event. That what is today's story. So first of all, we have real success stories from our clients. Second, we have a practical breakdowns of USA visitor visas process. Third, we have live podcast session with Arwa Takiwala ma'am and Mr. Imran Pathan sir. And lastly, we have plus a major surprise reveals that marks a big change for us and for you. Thank you. This firstly is a live podcast session with Arwa Takiwala ma'am. So give a big round of applause to Arwa Takiwala ma'am. Good morning, everyone. A very warm welcome to each and every one of you. And આજે જે આપણે આ લાઈવ વિઝા ટોક્સ એક લાઈવ વિઝા અપડેટ સેશન રાખ્યું છે જેનું આ સિઝન 1 છે જેમાં રિસન્ટલી ઇફ યુ નો કે યુએસએના B1 B2 માટે ઘણા બધા ન્યૂ રૂલ્સ એન્ડ અપડેટ્સ આવ્યા છે ફોર ધી ટ્રાવેલર્સ સો એના માટે અમે ઘણા બધા ટોપિક્સ કવર કરવાના છે બિકોઝ અહીંયા જે આપણી ઓડિયન્સ બેઠી છે એમાં 80% જેના અમે લોકોએ લાસ્ટ 2 મંથ્સમાં વિઝા કરાવ્યા છે
એ લોકો અહીંયા આવ્યા છે અને એ લોકોને અમે અપડેટ કરવા માંગીએ છીએ કે એ લોકો કેવી રીતના હેસલ ફ્રી ટ્રાવેલ કરી શકે, કેવી રીતના એમનું ઇમિગ્રેશન સ્મૂથલી ક્લિયર કરી શકે અને ત્યાં ગયા પછી જે ન્યૂ રૂલ્સ અપડેશન જે છે એને કેવી રીતના ફોલો કરી શકે. બિકોઝ અમેરિકાના વિઝા જે છે એ 10 years મલ્ટિપલ વિઝા છે. સો ઇટ્સ નોટ અબાઉટ વન ટાઈમ ટ્રાવેલિંગ, ઇટ્સ અબાઉટ દેટ કે તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ ટ્રાવેલ કરો તો હેસલ ફ્રી ટ્રાવેલ કરી શકો. એના માટે આપણે આ સેશન રાખ્યું છે, જેમાં જે ટોપિક્સ મારે કવર કરવા છે એ નંબર 1 એ છે કે રાઇટ નાઉ જે 2025ના જે નવા રૂલ્સ અપડેટ આવ્યા છે યુએસએના, એના રિગાર્ડિંગ જે ટોપિક 1 છે એ છે કે જ્યારે પણ આપણે ટ્રાવેલ કરીએ છીએ યુએસએ એઝ અ ટુરિઝમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, તો એમાં જે આપણાને ડોક્યુમેન્ટ્સ કેરી કરવાના છે જેનાથી તમારું ઇમિગ્રેશન સ્મૂથલી એન્ડ વેરી ક્લિયર થઈ જાય, એના રિગાર્ડિંગ આપણે અપડેટ કરીશું. સો દેર આર 3 reasons ઓનલી કે જ્યારે આપણે અમેરિકા ટ્રાવેલ કરીએ છીએ ઓન વિઝિટર વિઝા, દેટ ઇઝ ટુરિઝમ, બિઝનેસ એન્ડ ફેમિલી મીટિંગ. તો એમાંથી જે ટુરિઝમ બેઝ પર જ્યારે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ ટ્રાવેલ કરશો અમેરિકા, તો એના માટે તમારે શું પ્રિકોશન્સ લેવાના છે, કઈ રીતના તમારે ઓવરઓલ તમારી ટ્રીપને મેન્ટેન કરવાની છે, એના માટે આપણે આખું એક પ્લાન બનાવ્યું છે કે નંબર 1 કે આપણે જે ફ્લાઇટ ટિકિટ બુક કરીએ છીએ એન્ડ થ્રુ એન્ડ ફ્લોમાં કેવી રીતના આપણે ફ્લાઇટ ટિકિટ બુક કરવાની છે. કેમ કે ઇમિગ્રેશન પર સૌથી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જ એ હોય છે કે તમે રિટર્ન ટિકિટ લઈને આવ્યા છો કે નથી આવ્યા. પ્લસ તમારી જે ઓવરઓલ જે આઇટનરીઝ છે, હોટલ બુકિંગ છે, એ કઈ રીતના તમે કેરી કરી અને ઇમિગ્રેશન ઓફિસરને અપડેટ આપો છો. બિકોઝ રાઇટ નાઉ જે ન્યૂ રૂલ્સ આવ્યા છે, ઇમિગ્રેશન બહુ જ ટફ થઈ ગયું છે. ટફ એવી રીતના થઈ ગયું છે કે એ લોકો તમારે કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. તો એ કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન્સ કેવી રીતના આપણાને ડીલ કરવાનું, એ બધા માટે તમે 1-on-1 સેશન પણ મારી સાથે કરી શકો છો. બટ રાઇટ નાઉ એક બેઝિક અપડેટ એ છે કે તમે જ્યારે પણ અમેરિકા ટ્રાવેલ કરો છો ત્યારે ટુરિઝમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જ્યારે આપણે જે શો કરીશું એને કઈ રીતના એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે એ તમે 1-on-1 કન્સલ્ટન્ટ કરીને જ તમે ટ્રાવેલ કરો તો એ તમારા માટે સ્મૂથલી થઈ જશે. પ્લસ કે જેટલા લોકોએ પણ વિઝા કરાવ્યા છે એમાં આપણે જે બતાવ્યું છે કે એઝ અ ગ્રુપ ટુઅર ટ્રાવેલ કરવાના છે આપણે, બરાબર છે, ફ્રોમ આવર કંપની, રાઈટ. સો એ ગ્રુપ ટુઅરમાં આપણે કેવી રીતના ટ્રાવેલ કરી અને એરપોર્ટ ક્લિયરન્સ કરાવવાનું છે એનું ઓવરઓલ અપડેટ જ આ છે કે જે આપણે આઇટનરી DS-160માં શો કરી છે એને પ્રોપરલી આપણાને એ લોકોને જસ્ટિફાય કરવાનું રહેશે. બીજું કે જે લોકો ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ છે યુએસએમાં, જે લોકો અગર ટ્રાવેલ કરે છે યુએસએ અને જેના ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ ત્યાં છે, તો એ લોકો સાથેની જે ચેટ્સ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જતા પહેલાં અમેરિકા જતા પહેલાં ઘણા બધા લોકો પોતાના ફ્રેન્ડ્સને મેસેજીસ કરે છે કે હું આવું છું, કોઈ જોબ અવેલેબિલિટી છે કે નહીં. એ બધા ક્વેશ્ચન્સ પણ એ લોકો વેરી કરે છે કે તમારો જે આખો ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા છે જ્યારે તમે ઇમિગ્રેશન પર જાઓ છો એ આખો ડેટા એ લોકો ત્યાં લઈને બેઠા હોય છે. એક રિસન્ટલી જ એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે રિસન્ટલી જ અમારા એક ટ્રાવેલર હતા જે ટ્રાવેલ કર્યું અમેરિકા, અને એરપોર્ટ પર જ્યારે એ ઇમિગ્રેશન પર એમને કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવ્યા કે તમે અહીંયા અમેરિકા કેમ આવ્યા છો, તો એમને એવું કીધું કે હું ફરવા આવ્યો છું. એમને લાસ્ટ 2 monthsના આખો એમનો ચેટ પ્રિન્ટ સાથે એમને આપી દીધું કે ધીસ ઇઝ યોર લાસ્ટ 2 months ચેટ વિથ યોર અમેરિકન ફ્રેન્ડ જે અમેરિકામાં છે. સો યોર ઇન્ટેન્શન્સ આર નોટ પ્યોરલી ટુરિઝમ ઓર ફેમિલી મીટિંગ, અને ત્યાંથી પછી એમને રિપોર્ટ કરી દીધું. સો એ બધી જે નાની વાતો છે એ બધું ટેક કેર કરવાની બહુ જ જરૂરી છે. પ્લસ કે રાઇટ નાઉ જે એક ન્યૂ રૂલ આવ્યું છે કે આપણે જ્યારે વિઝિટર વિઝા પર ટ્રાવેલ કરીએ છીએ B1 B2માં, તો આપણા પાસે 5.5 month ઓર 6 month એટલી વેલિડિટી હોય છે ત્યાં આપણાને સ્ટે કરવાની. સો એમાં એ લોકોએ એવું રૂલ અપડેટ કર્યું છે કે હમણાં સુધી એવી કોઈ સિચ્યુએશન નહીં હતી કે તમને ત્યાં જઈને એ લોકોને અપડેટ કરવું પડે
કે તમે કેટલા દિવસ રોકાવાના છો, લાઈક બાય ધ લાસ્ટ ડેટ ઓફ યોર સ્ટેમ્પ, એમાં સ્ટેમ્પ લાગે છે કે તમે આટલા ડેઝ સુધી અમેરિકામાં રહી શકો છો. તો એ જે સ્ટેમ્પ લાગે છે એના 1 ડે બિફોર પણ તમે ટ્રાવેલ કરતા હતા તો એ લોકોને કંઈ ઇશ્યુ હતું નહીં. બટ હવે જે ન્યૂ રૂલ આવ્યું છે એમાં એ લોકોએ એવી રીતના મેન્ડેટરી કરવાના છે કે ઇફ તમારું સ્ટે 30 ડેઝથી અપ જાય છે, લાઈક 30 ડેઝથી અપ જાય છે, સો યુ હેવ ટુ ગીવ અ ફિંગરપ્રિન્ટ, કે ત્યાં તમારે એમ્બેસીમાં અપડેટ કરવાનું છે કે તમારા અમેરિકામાં 30 ડેઝ અપ થઈ ગયા છે. સો એનું તમારે એ લોકોને અપડેશન આપવાનું છે. બીજું કે જ્યારે પણ આપણે ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સને કે કોઈકને ત્યાં મળવા અગર જઈ રહ્યા છે તો એમાં પણ એ ટેક કેર કરવાનું છે કે તમે જે તમારો ડેટા છે એ બધું હવે એ લોકો ફેચ કરી રહ્યા છે. એ જે ફેચ ડેટા છે એમાં તમે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્યુનિકેશન કરી હશે તો એ વસ્તુ એ લોકો કન્સિડર કરે છે કે તમે શું કમ્યુનિકેશન કરી રહ્યા છો વોટ્સએપ પર એકબીજા સાથે અમેરિકામાં જઈને. બાકી જે કરંટ સિચ્યુએશન છે યુએસએમાં, એમાં એવી રીતના છે કે તમે યુએસએ ટ્રાવેલ કરો છો, તમે જેન્યુઅન ટ્રાવેલર છો, તમે ત્યાં જઈને ફરવા માંગો છો, લીગલ ટાઈમમાં સ્ટે કરવા માંગો છો તો એ લોકો વેલકમ જ છે. બટ કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન્સ એટલે વધી ગયા છે કે ત્યાં જઈને જે આપણા ત્યાંથી જે આપણા ઇન્ડિયન્સ ઓવર સ્ટે કરી નાખે છે કે લોકો પાછા નથી આવતા યુએસએ વિઝા લઈને, વિઝિટર વિઝા પર, તો એના લીધે બીજા બધાને પણ ઇશ્યુ આવે છે. એ લોકો આપણા બધાને એક રીતના જ જજ કરે છે. બીજું ટોપિક એ કવર કરવાનું છે કે હાલમાં જે ન્યૂ રૂલ્સ ને બધા જે આવ્યા છે તો જે ન્યૂ એપ્લિકેશન્સ છે જે યુએસએ B1 B2 માટે ઇન્ટરેસ્ટેડ છે અને એ લોકોને એવું હોય કે કરંટ સિનેરિયોમાં અમેરિકાના વિઝા એપ્લાય થાય કે ના થાય, કે હમણાં રેશિયો શું ચાલી રહ્યો છે યુએસએના B1 B2નો, જે અધર્સ છે કે જે લોકોને એપ્લાય કરવા છે, તો ધીસ ઇઝ ધ કરેક્ટ ટાઈમ ટુ એપ્લાય ફોર B1 B2 વિઝા. રીઝન એવું છે કે હાલમાં જે વિઝા રેશિયો છે એ સૌથી બેસ્ટ છે ઇન 2025, બિકોઝ કે એ લોકોને જેન્યુઅન ટ્રાવેલર્સ જોઈએ છે અને જેન્યુઅન ટ્રાવેલર તમે પ્રોપરલી એક્ઝિક્યુશન કરો છો કે મારી ટ્રાવેલ પ્લાન આ રીતના છે અમેરિકામાં અને પ્રોપર ગાઈડન્સ સાથે આપણે જે DS-160 ફિલઅપ કરીએ છીએ તો એમાં 100% આપણાને વિઝા હમણાં રેશિયો મળી રહ્યો છે. લાઈક આઉટ ઓફ 100 હમણાં લાસ્ટ 2 મંથ્સમાં આઉટ ઓફ 100 85%ને વિઝા મળી રહ્યા છે. સો કરંટ સિચ્યુએશન યુએસએની એ રીતના છે અને એના વિઝા રેશિયોઝ પણ ઘણા જ સારા છે. જ્યારે તમે ઇમિગ્રેશનમાં જાઓ છો અને જે 5.5 મંથ કે 6 મંથનું એ લોકો એક સ્ટેમ્પિંગ આપે છે કે ધીસ ઇઝ યોર લાસ્ટ ડેટ, સો એમાં અગર તમે 1 ડે પણ વધારે ત્યાં ઓવરસ્ટે કરી નાખો છો વિધાઉટ એની લોક પીરિયડ, જે લોયરના થ્રુ અમે લોક પીરિયડ કહીએ છીએ, એ લોક પીરિયડ કરાવ્યા વગર જો તમારું 1 ડે પણ ઓવરસ્ટે હોય છે તો એ લોકો તરત જ હવે એ લોકો ન્યૂ રૂલ્સમાં લાવ્યા છે કે મે બી તમારા વિઝા લાઈફ ટાઈમ માટે બેન્ડ થઈ શકે છે. સો ઇફ 6 મંથ યા 5.5 મંથ્સ જે પણ તમારા સ્ટેમ્પિંગ પીરિયડ હોય એના એક દિવસ પણ વધારે તમારું ત્યાં ઓવરસ્ટે થઈ જશે એટલે તમારા વિઝામાં ઇશ્યુ આવશે. એવી રીતના છે. આ ટોપિક મેં ઓલરેડી કવર કર્યું છે કે તમે ત્યાં સોશિયલ મીડિયા પર કંઈક બી કનેક્ટિવિટી બતાવો છો ત્યાંના લોકોથી, કે તમે ત્યાં કોઈક પણ એવું કમ્યુનિકેશન કરો છો વર્ક રિગાર્ડિંગ, કે કોઈક પણ એવું કમ્યુનિકેશન કરો છો કે જે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ કરી શકે, એ તમારે ઇફેક્ટ થશે એન્ડ ઓફ ધ ડે. ઇમિગ્રેશનમાં એક હજુ પોઈન્ટ છે જ્યારે તમે ટ્રાવેલ કરો છો એઝ અ ટુરિઝમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, કે એ લોકો તમારા પાસેથી કેટલું કેશ છે, કે તમે ટ્રાવેલિંગ માટે કેટલું કેશ લઈને આવ્યા છો, કે તમારા પાસે ક્રેડિટ કાર્ડ્સમાં કેટલી ફંડ્સ અવેલેબિલિટી છે, એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બિકોઝ કે બાય એક્ઝામ્પલ કે તમે 3.5 લેક્સનું પેકેજ બુક કરાવ્યું છે, બરાબર છે, તો એના અકોર્ડિંગ તમારા પાસે ત્યાં ફંડ અવેલેબિલિટી પણ એ લોકો માંગે છે કે ત્યાં તમે કેટલું ફંડ કેરી કર્યું છે અને તમે ક્રેડિટ કાર્ડ્સના થ્રુ યા કોઈ પણ તમારા પાસે જે પણ ફંડ સોર્સિંગ હોય, કેશ હોય કે જે બી હોય, એના અકોર્ડિંગ તમે કેટલું ફંડ લઈને અહીંયા આવ્યા છો એ પણ કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન્સમાં એ લોકો પૂછે છે કે તમે ત્યાં અહીંયા
ફરવા આવ્યા છો તો તમે કેટલું ફંડ્સ લઈને આવ્યા છો. ઘણા બધા લોકો અહીંયાથી ટ્રાવેલ કરે છે જે સિંગલ પણ હોય છે, બિકોઝ કે આપણે ફેમિલીમાં વિઝા લીધા હોય અને આપણે ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ સિંગલ, તો એમાં પણ કોઈ વાંધો નથી એ લોકોને. ઇટ્સ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે કપલમાં વિઝા લીધા છે તો તમને એઝ અ કપલ જ ટ્રાવેલ કરવું પડશે. તમે સિંગલ પણ ટ્રાવેલ કરી શકો છો, બિકોઝ 2025ના રૂલ્સના અકોર્ડિંગ લેટેસ્ટ અપડેટ એવું છે હમણાં કે તમે ઓપનલી હવે કોઈ બિઝનેસ મીટિંગ માટે પણ જઈ શકો છો અને એ તમે ડિક્લેર કરી શકો છો. બાય એક્ઝામ્પલ કે રાઇટ નાઉ અમે ઘણા બધા પારુલ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર્સના વિઝા કરાવ્યા છે, તો એ લોકો પણ ઓપનલી એ લોકોનો જે મીટિંગ પર્પઝ છે એ શો કરીને તમે ટ્રાવેલ કરી શકો છો. પહેલાં તમારે બતાવવું પડતું હતું કે ઓનલી ટુરિઝમ જ છે, કોઈ મીટિંગ ઇન્ટેન્શન નથી, બટ હવે એ લોકોએ એ અપડેશન લાવ્યા છે કે તમે મીટિંગ પર્પઝ પણ હોય, લાઈક કોર્પોરેટ મીટિંગ છે કે તમારું એન્યુઅલ મીટિંગ છે કે તમે ઇન્ટર કંપની ટ્રાન્સફરમાં ત્યાં ટ્રાવેલ કરી રહ્યા છો. ઇન્ટર કંપની ટ્રાન્સફરમાં એવી રીતના કે તમે એઝ ઓફ નાવ તમને ખાલી કંપની વિઝિટ પર બોલાવ્યું હોય અને પછી તમારે ઓવરઓલ આગળ શું છે ત્યાં સિનેરિયો, કે સ્ટે કરવાનું છે કે વિઝા તમારા એક્સટેન્ડ કરવાના છે કે એ કંપની ડિસિઝન પર હોય છે, પણ એ વેમાં પણ તમે ત્યાં હવે એ પર્પઝ શો કરી શકો છો કે આપણે મીટિંગ પર્પઝથી ત્યાં આવ્યા છે. બીજું કે આપણે જે આ 10 યર્સના મલ્ટિપલ વિઝા લીધા છે એની જે 6 મંથની વેલિડિટી હોય છે બાકી તમારી, બાય એક્ઝામ્પલ કે હમણાં તો આપણા બધાના વિઝા 2035 સુધી છે, તો 2035માં એઝ ઓફ નાવ તો રૂલ એવું જ છે કે જે લોકોને પણ રિન્યૂ કરાવવું હોય એ લોકોને હવે ફરીથી ઇન્ટરવ્યૂ માટે જવાની જરૂર નથી હોતી. ડિરેક્ટલી બાય ડ્રોપબોક્સ જ તમને ફરીથી રિન્યુઅલ મળી જાય છે. ટુરિઝમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમને ત્યાં ટ્રાવેલ કરવું હોય એઝ અ ફર્સ્ટ ટાઈમ, તો અમે લોકો એક રાઇટ નાઉ સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર એન્ડ નવેમ્બરનું પેકેજ લોન્ચ કર્યું છે, જેમાં તમારે અમારી સાથે ગ્રુપ ટ્રાવેલ કરવું હશે તો એનું આખું પેકેજ હું તમને PDF મોકલી આપીશ. 2 રૂટ છે અમેરિકામાં, ન્યુયોર્ક, ન્યૂ જર્સી, નાયગ્રા ફોલ્સ, ઓર્લેન્ડો, અને આ સાઈડ છે લાસ વેગસ, સેન ફ્રાન્સિસ્કો, લોસ એન્જલસ, કેલિફોર્નિયા. તો એ બંને અલગ અલગ રૂટના અમે બંને પેકેજીસ લોન્ચ કરીએ છીએ. સો એમાં પણ તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેકેજીસ મોકલી આપીશું કે જેમાં શું છે કે અમે પણ ટ્રાવેલ કરવાના છે જોડે, તો હેસલ ફ્રી થઈ જશે. ગ્રુપમાં ટ્રાવેલ કરો છો તો બહુ ઇઝી પડે છે બધી જગ્યાએ જવાનું, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એન્ડ ઓવરઓલ કોઓપરેશન. તો એમાં પણ તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમને પેકેજીસ અમે મોકલી આપીશું. બીજું કે હમણાં રિસન્ટલી અમે જસ્ટ નોટિસ કર્યું છે કે ઘણા બધાને વિધિન 40 ડેઝમાં ઈમેલ આવ્યા છે કે તમારા વિઝા રિવોક થયા છે. એ હમણાં સુધી આપણા કોઈ પણ ક્લાયન્ટ્સના એમાં નથી આવ્યા ઈમેલ, બટ વિધિન 40 ડેઝમાં એ વિઝા રિવોક થવાનું જે નવું અપડેશન આવ્યું છે એમાં તમારે ઈમેલ્સમાં અપડેટેડ રહેવું પડે છે. કેમ કે રિસન્ટલી જ એક બીજી એજન્સીનો કેસ મારી પાસે આવ્યો છે કે એમને યુએસએના વિઝા ઇસ્યુ થઈ ગયા. એ લોકો એરપોર્ટ પર ગયા ટિકિટ બુક કરીને એન્ડ ત્યાં ઇમિગ્રેશનમાં એમને ક્લિયરન્સ નહીં મળ્યું તો એમને એમના એજન્ટને કોન્ટેક્ટ કર્યો કે આવી રીતના અમારે ક્લિયરન્સ નથી મળી રહ્યું. દેન જે ત્યાંના જે ઇમિગ્રેશન ઓફિસર્સ હશે એમને યુએસએ કોન્સોલેટમાં કનેક્ટ કર્યું હશે અને એ લોકોએ કીધું કે તમને ઓલરેડી 30 ડેઝ બેક ઈમેલ આવ્યો છે કે તમારા વિઝા અમે રિવોક કર્યા છે. હવે એ રિવોકનું કોઈ રીઝન નથી હોતું, એક લેટર આવે છે ઈમેલમાં. એ લેટર લઈને તમને એમ્બેસીમાં વોક ઇન ઇન્ટરવ્યૂ હોય છે, તમે એની ડેટ પર ત્યાં ટ્રાવેલ કરી શકો છો અને તમે ત્યાં જશો એટલે તમારા જે વિઝા ઇસ્યુ છે એ લોકો કેન્સલ કરી નાખે છે. અને એ લેટરમાં પણ એ લોકો એવું જ મેન્શન કરે છે કે નાઉ ટ્રાય નેક્સ્ટ ટાઈમ, એનો કોઈ રીઝન નથી આપતા એ લોકો. તો મેક શ્યોર કરજો કે તમે તમારા ઈમેલ્સ પર અપડેટેડ રહેજો કે એવા કોઈક ઈમેલ આવ્યા હોય, બિકોઝ કે આપણા ત્યાંથી એ વસ્તુ પોસિબલ નથી, બિકોઝ કે આપણે કશું મેન્યુપ્યુલેશન કે કોઈ ફેક હિસ્ટ્રી કે કશું આપણે મૂકતા નથી એપ્લિકેશનમાં. બટ આ હાઈએસ્ટ ચાન્સીસ છે ફોર ધ પાસપોર્ટ હોલ્ડર્સ હુ ડોન્ટ હેવ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી. જેની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી નથી એ લોકોને આ ચાન્સીસ છે કે વિઝા આવ્યા પછી પણ એ લોકો રિવોક કરે છે. સો મેક શ્યોર કરજો કે તમે યુએસએ ટ્રાવેલ કર્યા પહેલાં કોઈક પણ નિયર બાય એશિયાની કોઈક પણ કન્ટ્રી તમે ટ્રાવેલ કરી લો તો આ એક સજેશન છે. ઇટ વુડ બી બેટર
for the smooth airport clearance and everything. અરવાએ ઓલરેડી તમે બધાને સમજાવી દીધું છે પણ હું જસ્ટ 5 to 10 મિનિટ્સ તમારે બગાડું છું. 15 યર્સ થઈ ગયા મને અમેરિકાના વિઝા કરવામાં. આજ સુધી મારો એક બી ક્લાયન્ટ ના ડિપોર્ટ થયો છે ના રિવોક થયો છે. એનું રીઝન એવું છે કે અમે કોઈ ઈમેલ આઈડી બી પોતાના જે ક્લાયન્ટ હોય એના જ અમે યુઝ કરીએ છીએ. એમના મોબાઈલ નંબર બી અમે યુઝ કરીએ છીએ. બીજા કન્સલ્ટન્ટ જેવું નથી કે ઈમેલ આઈડી નવું હોય તો નવું ક્રિએટ કરીએ. કે અમેરિકા પાસે એટલું પાવર છે કે તમે ક્યારે તે વસ્તુ ઈમેલ ક્રિએટ કરી એ બી એ લોકોને ખબર હોય છે. તો ન્યૂ રૂલ્સ અરવાએ તમને બધાને બતાવી દીધું છે અને હવે નેક્સ્ટ અમારું પ્લાનિંગ છે ગ્રુપ ટૂરનું. તે જેમાં જેમને બી ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આપણે ગ્રુપ ટૂરમાં અમે અમારી સાથે ટ્રાવેલ કરજો. So, anybody from the audience who wanted to ask the question to Arwa ma'am can freely ask. Anybody. ગ્રીન કાર્ડ હોલ્ડર એ એવરી યર ટ્રાવેલ ના કરી શકે યુએસમાં તો એમને B1 B2 વિઝા પ્રોવાઈડ થાય મળી શકે. ડેફિનેટલી મળી શકે છે. જેના ગ્રીન કાર્ડ વેલિડ હોય છે એ વેલિડિટી પીરિયડમાં આપણાને એપ્લાય કરવું પડે છે અને ત્યાં પ્રોપર જસ્ટિફિકેશન આપવું પડે છે કે તમારે ગ્રીન કાર્ડ કેમ રિઝોલ્વ કરવું છે અને તમને કેમ B1 B2 વિઝા જોઈએ છે. ઓલ્સો કે 100% એમાં તમારે ઇન્ટરવ્યૂમાં જવું જ પડે છે. મારી પાસે ગ્રીન કાર્ડ છે અને મને તો B1 B2 વિઝા જોઈએ છે તો મોસ્ટ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ્સ અમને કહે છે કે અમારે તો વેવર મળી જશે બટ દેટ્સ નોટ ધ પરફેક્ટ આન્સર. એમાં એવું છે કે તમારે કમ્પલસરી ત્યાં જઈને જસ્ટિફિકેશન આપવું પડે છે કે તમારા પાસે ગ્રીન કાર્ડ હતું, હવે તમને ગ્રીન કાર્ડ રિઝોલ્વ કરીને B1 B2 કેમ જોઈએ છે. એનું 100% સ્પેસિફાઈડ રીઝન તમે આપો છો તો એ લોકો તમને ગ્રીન કાર્ડ રિવોક કરીને તમને B1 B2 વિઝા આપી દે છે. અમેરિકન વિઝા માટે ઇન્ટરવ્યૂ માટે આપણે કઈ જગ્યાએ એમ્બેસી પ્રિફર કરવી જોઈએ? ઇફ તમારે ગુજરાતી લેંગ્વેજ જોઈતી હોય તો ઓનલી એન્ડ ઓનલી મુંબઈમાં જ ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનું બિકોઝ અધર કોન્સોલેટમાં હિન્દી પ્રેફર્ડ છે અને બીજા બધા લોકેશન્સમાં એવું પણ પોસિબલ થઈ શકે છે કે એ લોકો ઇફ તમે લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરી પણ હોય છે ને તો પણ એ લોકો ઇંગ્લિશમાં ઇન્ટરવ્યૂ લઈ લે છે. એટલે અગર તમારો જે લેંગ્વેજ ગુજરાતી છે તો તમારે કમ્પલસરી મુંબઈ જ લેવાનું. B1 B2 વિઝા હોય અને ટાઈમના અભાવે ના જઈ શકાય તો 10 યર્સમાં ગમે ત્યારે 2-5 વર્ષે ગમે ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જઈ શકીએ તો તમે ગમે ત્યારે ટ્રાવેલ કરી શકો છો 10 યર્સમાં એની ટાઈમ. એનું કોઈ રૂલ નથી કે તમારે 6 મહિનામાં એકવાર જવું જ પડે એવું કોઈ રૂલ નથી. યસ રાઈટ પણ તમે રિવોક થાય છે એવું કંઈક ના રિવોક એટલે કે 40 ડેઝમાં રિવોકના ઈમેલ આવે છે. રિવોક નથી થતા. એ 40 ડેઝના ડ્યુરેશનમાં આવી જાય છે. એ 1% સિનેરિયોમાં જ આવે છે બટ એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ તમને અપડેટ કરવું જરૂરી છે કે તમે તમારા ઈમેલ્સમાં અપડેટેડ રહેજો અને એ વિધિન 40 ડેઝમાં જ આવે છે, એના પછી નથી આવતું. સૌથી પહેલાં તો મેડમ તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કેમ કે મને તો બસ માત્ર ને માત્ર 20 દિવસમાં તમે વિઝા અપાવી દીધા B1 B2 એટલે ઇટ્સ માય સો ગુડ. પણ મારા થોડા ટાઈમના પ્રોબ્લેમને લઈને હું જઈ શકતો એમ નથી એટલા માટે ખાલી જસ્ટિફાઈ કે નોલેજ માટે કીધું કે 10 વર્ષમાં એની ટાઈમ જઈ શકાય. તમે ગમે ત્યારે ટ્રાવેલ કરી શકો છો ઓકે પણ તમને મને અપડેટ કરવું પડશે. ચલો હવે તમારી વાત. એકચ્યુઅલી મારે એવું પૂછવું હતું કે મારા કેસમાં તમે નવું ઈમેલ આઈડી ક્રિએટ કર્યું હતું. હવે એ ઈમેલ આઈડી અપડેટ થાય કે આપણું જૂનું ઈમેલ આઈડી અંદર કશું કે પછી મારે લાઈફ ટાઈમ એ જ ઈમેલ આઈડી એના માટે એ કરી રાખવું પડશે. જેને એનો પાસવર્ડ પણ મારે યાદ રાખવું પડશે એ નવું ક્રિએટ થયું છે એટલા માટે. તમારું જે નવું ઈમેલ આઈડી ક્રિએટ થયું છે ને એ ડેટા અમારી પાસે છે અને જેટલા લોકોના પણ ઇફ અમે ઈમેલ આઈડી ક્રિએટ કર્યા છે તો એના ડેટા અમારી પાસે અપ ટુ ડેટ છે. બટ તમારા કેસમાં મેઇન એપ્લિકન્ટ જે છે ને એ વાસુદેવ સર છે. જતીન સર છે તો એમનું મેઇન જે ઈમેલ આઈડી છે ને એ કન્સિડર થાય છે, ડિપેન્ડન્ટનું કન્સિડર નથી થતું. એટલે મેઇન જે આઈડી છે ને એમના અકોર્ડિંગ જ ઈમેલ આવશે. હા એટલે એ જે ઈમેલ આઈડી તમે ક્રિએટ કર્યું હતું એના પર જ બધા મને મેસેજ આવશે. એક્ઝેક્ટલી યસ બરાબર છે. તો એટલે એના ક્રેડેન્શિયલ્સ તમને વૃંદાને ખુશી અપ ટુ ડેટ રાખશે. અચ્છા એટલે કે મારે કાલ ઉઠીને એવું થયું કે હું પાસવર્ડ ભૂલી ગઈ કે
કે પછી હું જ્યારે જવા માટે માંગુ કે પછી ટિકિટ કરાવું તો જે કંઈ મેસેજીસ છે તે એના પર જ આવે? ના. એનાથી તમારા ટિકિટ મેસેજ ટ્રાવેલિંગથી કોઈ કનેક્શન નથી. જે તમારું વિઝા એપ્લિકેશન થયું છે ને એનું કોઈ અપટુડેશન હશે ને એ ઈમેલ આઈડી પર આવશે. એકચ્યુઅલી મને વિઝા તો મળી ગયા છે એટલે એ ઈમેલ આઈડી પણ મારે લાઈફ ટાઈમ તો રાખવું પડશે. યસ, એ ઈમેલ આઈડી તમને રાખવું પડશે, બટ મારા ત્યાં છે ને જેટલા બી ઈમેલ આઈડી પાસવર્ડ્સ હોય છે ને એની એક એક્સેલ ઓલવેઝ મેન્ટેન્ડ જ હોય છે. તમે 10 વર્ષ પછી બી મને કોલ કરશો ને તો તમારે ઈમેલ આઈડી પાસવર્ડ મળી જશે. થેન્ક્સ ફોર યોર એફર્ટ ફોર વિઝા. થેન્ક યુ સો મચ. સૌથી પહેલા તો હું કહેવા માંગુ છું કે મારી ડોટર ઇન લો 30 years old અરવા મેં મને ઇમરાન સર એટલી તૈયાર કરી હતી કે ફર્સ્ટ ટાઈમમાં એને વિઝા મળી ગયા. હું એમની સાથે જ હતી. મેં એમને એવું કીધું હતું કે મને નહીં મળે તો ચાલશે પણ મારી ડોટર ઇનલાને મળી જવું જોઈએ કારણ કે મારો સન અને એ બંને સાથે ત્યાં જવા માંગતા હતા એટલે એ લોકોએ બહુ સરસ તૈયારી કરાવી. બીજું મારું એક ક્વેશ્ચન છે મેમ કે 2-3 રિજેક્ટ થયું હોય તો ફરી એપ્લાય કરીએ, ચાન્સ ખરો? ડેફિનેટલી યુએસએમાં અમારી પાસે એવા પણ કેસીસ છે કે જે 11 વાર રિજેક્ટેડ હોય, 5 વાર રિજેક્ટેડ હોય, એવા કેસીસને પણ આપણે વિઝા કરાવ્યા છે. સો અમેરિકામાં જ્યારે પણ તમે રિજેક્ટ થાવ છો તો એક લેટર ઓફ રિજેક્શન આપે છે એ લોકો. એમાં ક્લિયરલી મેન્શન કર્યું છે કે યુ કેન ટ્રાય નેક્સ્ટ ટાઈમ. યુ કેન ટ્રાય નેક્સ્ટ ટાઈમનો કે એ લોકો તમને ચાન્સ આપવા માંગે છે કે જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે પ્રૂફ ના કરી શક્યા હોય કે જે આપણે કોન્સોલેટને કન્વિન્સ ના કરી શક્યા હોય એ સેકન્ડ ટાઈમ આપણે એ લોકોને ફરીથી કન્વિન્સ કરી અને વિઝા લઈ શકીએ છીએ. અને રિસન્ટલી હમણાં જ એક આવ્યા નથી હજુ આપણા ત્યાં બટ એમના 5 ટાઈમ રિજેક્શન છે. સીમા પુરોહિતના એમના ગ્રુપમાંથી છે. સો હી વોઝ રિજેક્ટેડ 5 ટાઈમ્સ એન્ડ 6 ટાઈમમાં આપણે એમના વિઝા કરાવ્યા છે. એમની પણ કોઈ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી પણ નથી. અને લાસ્ટ વીક જ એમને વિઝા મળ્યા છે. લાસ્ટ વીક જ એમને વિઝા મળ્યા છે. તો ઇફ વિઝા રિજેક્શન હોય છે ઇટ્સ નોટ ધેટ કે લાઈફ એન્ડ થઈ ચૂકી છે. ફરીથી આપણે વિઝા રીઅપ્લાય કરીને વિઝા લઈ શકીએ છીએ. હવે ત્યાં છે ને એવું જોયું છે મેં કે કંપનીનું લેટર હોય તો બહાર કાઢીને રાખજો, કોઈનું સ્પોન્સર લેટર હોય તો એ પણ ઉપર રાખજો પાસપોર્ટ સાથે. તો એવું લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ ટાઈમ મેં જોયું પણ આ લાસ્ટ ટાઈમ હું ગઈ હતી ત્યારે એવું કોઈ કર્યું નથી. તો એ મેન્ડેટરી છે કે એનાથી પ્રભાવ પડે છે કે આપણે ત્યાં કોઈનું લેટર લઈને જઈએ તો કોઈ રિલેટિવ છે કે એના ત્યાં કોઈ પૂજા છે કે ઓપનિંગ છે કે તો એ બધું ત્યાં આપીએ તો એનાથી કોઈ ફરક પડે છે વિઝા લેવા? તમારા અહીંયા ગ્રુપમાં જેટલા લોકો બેઠા છે બધા ઓલરેડી ઇન્ટરવ્યુ આપીને બેઠા છે અને કોઈના પાસેથી બી ડોક્યુમેન્ટેશન માંગ્યું નથી. મેં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બધાને એક જ કહું છું કે તમારું કોન્ફિડન્સ તમે હાઈ કરો ને તો એ ઓફિસર તમને કશું માંગતા એ વિચારે. મેં એટલી હદ સુધી તૈયારી અમે લોકો કરાવીએ છીએ કે તમને બી નવું નહીં લાગે કે હું આજે કાઉન્સિલેટમાં યુએસએ કાઉન્સિલેટમાં બેઠો છું. 2,000 લોકોની વચમાં આજે આપણા જ ક્લાયન્ટ છે જે કોન્ફિડન્ટલી જાય છે અને બહાર નીકળીને ખુશી ફોન કરે છે કે સર મળી ગયા બીજા. ડોક્યુમેન્ટેશન અગર તમને કોઈ આપતું હોય તો લઈ જવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમે કેરી કરી શકો છો. જે ડોક્યુમેન્ટ અમે આપીએ છીએ એ બી લઈ જજો. આ અહીંયા 2-3 જે હમણાં વિઝા આવ્યા છે એ લોકો મને ડેલી એવરી ડે મને કોલ કરે સર આ ડોક્યુમેન્ટ રેડી કરી દઉં, આ ડોક્યુમેન્ટ રેડી કરી દઉં. મેં ના નહીં પાડતો, લઈ જાઓ. તો મને દિલમાં અગર છે ડોક્યુમેન્ટ તમારી પાસે છે તો લઈ જાઓ. પણ અમેરિકા વિઝા એક જ વસ્તુ પર આપે છે તમારું કોન્ફિડન્સ. અગર તમારા કોન્ફિડન્સમાં તમે પછી 50+ કન્ટ્રી તમે ટ્રાવેલ કરી હોય, 1 CR 2 CR ઉપર તમારો બિઝનેસ હોય એ લોકોને કોઈ ફરક નહીં. તમે કહેશો કે સોરી વિઝા નોટ. અગર તમારો એક નોર્મલ બિઝનેસ છે, તમારી કોઈ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી નથી, કોઈ એક સારી કંપનીમાં તમે જોબ કરો છો, જે આ બેઠા છે સર તમારા સામે શું નામ હતું? વિપુલ પટેલ. એમની કોઈ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી નથી, જોબ બી એટલી બધી બી હાઈફર નથી, પણ એમનું કોન્ફિડન્ટ અમને જે પોતે બી જજ કર્યું થઈ જાય એમ્બેસીમાં અને જે જવાબ આપ્યા એના ઉપર એમને બી વિઝા મળી ગયા છે. અમારા પાસે એવા બી કેસ છે જે લોકોને 10 વાર વિઝા રિજેક્ટ થયેલા છે, 5 વાર રિજેક્ટ થયેલા છે. એવા બી કેસ અમે લોકોએ વિઝા હમણાં અપ્રૂવ લેટેસ્ટ કરાવ્યા છે. કે ડોક્યુમેન્ટેશનની જે ચેકલિસ્ટ આપીએ છે ને એ કેવી રીતના આપીએ છે કે ઇફ એ લોકો તમે જે કહો છો કે કોઈકે સ્પોન્સર કર્યું છે કે કોઈકનું બેંક સ્ટેટમેન્ટ છે
એ 100% હું તો એવું કહું છું કે લઈ જવું જોઈએ, બરાબર છે. માંગવું કે નહીં માંગવું એ લોકોના હાથમાં છે, બટ હું એવું કહું છું કે તમે કેરી કરીને જશો તો તમે માઇન્ડફુલી કોન્ફિડન્ટ રહેશો કે ઇફ તમને ડોક્યુમેન્ટ માંગી લીધું તો તમારા પાસે છે ફાઇલમાં. બટ અગર તમે એ જ વસ્તુ માઇન્ડમાં લઈને જશો કે ડોક્યુમેન્ટ્સ માંગશે તો એ તમારા ફેસ પર નર્વસનેસ આવી જશે. અને એ લોકો લાઈક હું પર્સનલી જ્યારે કોન્સ્યુલેટમાં વિઝિટ કર્યું ફોર માય ઓન વિઝા, તો મને ખ્યાલ આવ્યો કે એ લોકો વિથ લાઈક કોન્સ્યુલેટ તો છે જ, પણ મને એ લોકો સાયકોલોજિસ્ટ વધારે લાગ્યા. સો એ લોકો એ બધું જ જજ કરે છે, એ જ રીતના છે ઓવરઓલ. સો લઈ જવામાં શું વાંધો છે, આપણને લઈ જવાનું બિલકુલ બહુ એ લોકો રિલેક્સ હોય છે. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે તમે કેટલું ફંડ કેરી કરી છે, બસ એક જ ક્વેશ્ચન હંમેશા મને પૂછે છે. તમે કહો છો કે મારા પાસે ક્રેડિટ કાર્ડ છે જેની લિમિટ છે 3 લાખ રૂપિયા અને મારા પાસે $2,000-3,000 છે, ઇનફ, ધેટ્સ ઇટ. અને તમારે એકચ્યુઅલી છે ને કે જ્યારે બી તમે ટ્રાવેલિંગ કરો છો એઝ અ વિઝિટર્સ, તો મેં કઈ લોકોને એરપોર્ટ પર જોયું, લોકો ડિપોર્ટ કરે છે. વાય? મને તો આજ સુધી રિપોર્ટ, મારા સાથે જેટલા બી લોકો મેં ટ્રાવેલ કરાવી, મેં 500 લોકોને કમસે કમ ટ્રાવેલ રિપોર્ટ, એ લોકો શું કરે છે, બેગ્સ બહુ મોટી મોટી લઈને જાય છે જેની અંદર કુકર, કડાઈ અને એ બધું બી લઈ લે છે કે ભાઈ જેવું તઈ તો મળતું જ ના હોય. એકચ્યુઅલી કમ્પેર ટુ ઇન્ડિયા, અમે યુએસમાં કપડાં મને ઘણા સસ્તા મળે છે જે ઇન્ડિયામાં મોંઘા મળે છે. તો મેં બધાને એવું કહું છું કે શોપિંગ અવોઇડ કરો, 1 રૂપિયા બચાવીને તમે યુએસમાં કંઈ શોપિંગ કરો. અને બેગ્સ હોઈ શકે તો એક તમારે હેન્ડ બેગ હોવું જોઈએ અને તમારે 20 કેજી કે 30 કેજી જે આવડે એનાથી વધારે તમારે કેરી કરવાનું નહીં. સૌથી પહેલા જ્યારે મેં એરપોર્ટ પર એન્ટર થયો ને તો એ લોકો મારી બેગ જ જોઈ, તો મને એને પૂછ્યું કે વેર ઇઝ યોર બેગ? બસ ઓનલી 1 બેગ. એટલે એ લોકો નાની નાની વસ્તુનું બી ધ્યાન આપે છે કે તમે 4 બેગો છે તમારી ફેમિલીમાં, તમે 2 લોકોને વિઝામાં લો, રાઈટ? 80 કેજી તમને એરલાઇન્સ આપે છે. હવે 80 કેજી એટલે તમારી 4 બેગો થઈ 20 ની. તો એ વિચારે કે તમે 20 દિવસ માટે આવ્યા છો અને 80 કિલો તમે સામાન કેવી રીતે તમે કેરી કરી શકો? એટલે ટ્રાવેલ, હા મસ્ટ. હવે અમેરિકા ટ્રાવેલ જે બી કરતો હોય એ લોકોને ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ કમ્પલસરી થઈ ગયું છે. $50,000 નું ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સ તમારે લેવું પડે જેટલા દિવસનું હોય, કેમ કે હવે એ લોકો કઈ બી બીમાર પડે એ પડે, હવે એ લોકો તમારા ટ્રાવેલ ઇન્સ્યોરન્સમાંથી કવર કરશે. હવે થોડા રૂલ્સ કાફી ચેન્જીસ થયા છે, લેકિન આપણા માટે સારું છે. જે જેન્યુઅલ ટ્રાવેલ છે એ લોકો માટે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. ઘણા બધા પાસે હું સાંભળ્યું છે કે વિઝા ઓફિસર એમ જ રેન્ડમલી વિઝા આપી દીધા હોય છે, તો ખરેખર શું એવું હોય છે? એવું નથી હોતું. એમાં કેવું હોય છે કે જ્યારે તમારું 6 પેજનું સૌથી પહેલાં આપણે DS-160 ફિલઅપ કરીએ છીએ, તો જ્યારે તમારું 6 પેજનું DS-160 ફિલઅપ કરીને આપણે સબમિટ કરીએ છીએ, તો ટોટલ 16 એજન્સી એ DS-160 ને વેરીફાઈ કરે છે, તમારો ડેટા ફેચ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે જીતેન્દ્રભાઈ છે, તો તમે એકચ્યુઅલીમાં જીતેન્દ્રભાઈ છો એ તમારા ફેસબુક, ઇન્સ્ટા, લિંક્ડઇન, જીમેલ એ બધી કનેક્ટિવિટી પણ એ લોકો ચેક કરે છે. યસ, કે ત્યાં તમે એન્ટર થયા, લાઈક કોન્સ્યુલેટ હોલમાં તમે એન્ટર થયા, બરાબર છે, તો એ લોકો જ્યારે તમારો પાસપોર્ટ નંબર ટાઈપ કરે છે ને, તો તમારી આખી હિસ્ટ્રી, એટલે આપણી લેંગ્વેજમાં કહેવાય તમારી આખી કુંડલી એ લોકોના ડેસ્કટોપ પર હોય છે. તો એ લોકો તમારે એના અકોર્ડિંગ એ લોકોને જે પોઈન્ટ્સ પર ડાઉટ લાગતો હોય એ ક્વેશ્ચન રેઝ કરે છે. પછી એ તમે જ્યારે આન્સરિંગ કરો છો, તો એ તમે જે કઈ વેમાં આન્સર કરો છો, નર્વસ છો કે નહીં, તમે કે કોન્ફિડન્ટ કેટલા છો, તમે આઈ બ્લિંક કરો છો કે નહીં, કે લાઈક તમે કેવી રીતના આન્સર આપો છો, એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને તમે બહુ જ સારો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે ઘણા બધા લોકો એવું પણ કહે છે કે ઓફિસર્સ એ લોકોના મૂડ પર વિઝા આપી દે છે, તો એ પણ બહુ જ મોટું મિથ છે કે એ લોકોનું મૂડ હોય તો વિઝા આપે, મૂડ ના હોય તો વિઝા ના આપે. ઘણા બધા એવા ક્લાયન્ટ્સ, ઘણા બધા આવા કમ્યુનિકેશન્સ અમારી સાથે કરતા હોય છે, તો એ 100% મિથ છે. બિકોઝ કે જ્યારે હું હમણાં રિસન્ટલી મારા પોતાના વિઝા લેવા ગઈ હતી, તો એવી રીતના જ હતું કે જે ઓફિસર, જે કોન્સ્યુલેટને મને ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનું હતું, હી વોઝ લાઈક, એ થોડા ડલ હતા એન્ડ એના બાજુમાં જે હતા હી વોઝ વેરી એક્ટિવ. But when he entered my passport number and he was like this,
એન્ડ જ્યારે એને મારો પાસપોર્ટ નંબર એન્ટર કર્યો હી બીકમ લાઈક ધીસ એન્ડ આપણે એવી રીતના ત્યાં પરફોર્મન્સ આપવાનું છે કે એ મૂડમાં ના બી હોય તો એને મૂડમાં આવવું પડે આપણાને વિઝા આપવા માટે. સો એ રીતના અમે પ્રિપરેશન કરાવીએ છીએ. અને કોમ્પ્લેક્સ જોશી છે, અમે એક જ કોમ્પ્લેક્સમાં છે, આરવા મેડમ ને અમે. 2021માં અમારી પહેલું ઓળખાણ થઈ હતી, ત્યારે હું આરવા મેડમને મળવા ગયો તો ભાઈ મારે યુએસ જવું છે. તો એમને કીધું ભાઈ કોઈ જગ્યાએ ટ્રાવેલ કર્યું છે કે નથી કર્યું? મેં કીધું ભાઈ ના, મેં નથી કર્યું. તો એમને પછી એક મને પેકેજ આપ્યું, ત્યાં હું ફરવા ગયો. એના પછી હોંગકોંગ, મકાઉ લાસ્ટ યર ગયા અમે લોકો. પછી એમને કીધું કે ભાઈ હવે તમે ડેટ લઈ લો. હવે અમેરિકાની જ્યારે મારી ફિંગરપ્રિન્ટની ડેટ આવી તો મારા ઘરે લગ્ન હતા ભત્રીજીના, સેમ ડે. મને નથી ખબર કે ભાઈ આ સેમ સિચ્યુએશન આવીને ઊભી રહેશે આવી. મેં એમને ફોન કર્યો, મેં કહ્યું મેડમ ડેટ એક્સટેન્ડ કરો. મને કે ના કમલેશભાઈ, ડેટ એક્સટેન્ડ નહીં થાય, તમે લગ્ન છોડ દો. હું એ લગ્ન છોડીને ફિંગરપ્રિન્ટ કરીને આવ્યો. એના પછી 26 તારીખે મારે બોમ્બેની ટિકિટ હતી. બોમ્બેની ટિકિટ હતી તો 25 તારીખે સાંજે 5:30 હું પ્રયાગરાજથી આવ્યો. એટલે મેં આરો મેડમને ફોન કર્યો, મેડમ કાલે મારે નીકળવું છે. તો કે ના કમલેશભાઈ, તમારે અહીંયા તો આવવું જ પડશે. તો પછી મેં કહ્યું મેડમ મને ટાઈમ નથી. મને કે રાતે 11 વાગ્યા સુધી હું તમારા માટે બેઠી છું ઓફિસમાં, પણ તમે અહીંયા આવો, મારે પહેલાં તમને મળવું છે, ઇન્ટરવ્યૂ ફેસ તમારે કરવાનું છે, પણ હું તમને કહીશ ને તો જ થશે. પછી ત્યાં બોલાવ્યો મને, એટલે મને બેસાડ્યો. મને કે બોલો અમેરિકા કેમ જવું તમારે? તો મને શાંતિથી બેસી જ રહ્યો, મને ખ્યાલ જ નહીં કે શું કરવા જવાનું છે. પછી એમને મને કાગળ આપ્યો કે આ ક્વેશ્ચન વાંચો અને આ ક્વેશ્ચનના 15 સવાલમાંથી 8 સવાલ તમને આ જ કરશે. પછી રાતે ઘરે જઈને પાછી પ્રેક્ટિસ કરી. રાતે 12 વાગે મેં ઇમરાનને ફોન કર્યો. મેં કહ્યું ભાઈ હવે હું થોડો રેડી થયો છું. તો કે કંઈ વાંધો નહીં. અને ખરેખર ઇન્ટરવ્યુની અંદર 15માંથી 12 સવાલ એ જ કર્યા. એ જ સવાલ કરે જે એમને મને કીધું હતું. જો એ દિવસો ના ગયો હોત ને, 25 તારીખે પ્રયાગરાજથી એનું થાકી ગયો કે નથી જવું, આળસ કર્યું હોત તો મારા વિઝા ના મળ્યા હોત. અને આરવા મેડમે કીધું કે તમે 12 વાગ્યા સુધી રેડી થઈ જાઓ, 12 વાગ્યા સુધી બેઠી રહ્યો. એટલે થેન્ક યુ ફોર આરવા એન્ડ ટીમ. તમારે બી મહેનત એવી છે, તમારી બી મહેનત છે. હાય મેમ, હાય સર. મેમ મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે હું ઓલરેડી અગર યુએસમાં વિઝિટ કરી રહી છું ઓન અ વિઝિટર વિઝા, તો ત્યાં જઈને પછી એવું કોઈ પ્રોવિઝન ખરું કે અગર હું કોમ્યુનિટી કોલેજમાં એડમિશન લઉં તો મારો વિઝિટર વિઝા સ્ટુડન્ટ વિઝામાં કન્વર્ટ કરી શકે? લાઈક ટિલ 24 એવી રીતના રૂલ્સ છે કે આપણે ત્યાંથી લોયરને હાયર કરી શકીએ છીએ. એન્ડ એને લોક એન્ડ કી પીરિયડ કહેવાય કે સૌથી પહેલાં અહીંયાથી તમારું બધું જે એડમિશન ને બધું પ્રોસિજર છે, બરાબર છે, એ અહીંયાથી ફૂલફિલ કરી દેવું પડે આપણાને. અને એ એડમિશન પ્રોસિજર પછી ત્યાંથી તમારે જ્યારે 6 મંથ કમ્પ્લીટ થવાના હોય તો આપણાને રેન્ડમલી લોયરને હાયર કરીને એવું બતાવવું પડે કે આઈ જસ્ટ કેમ હિયર ફોર ટુરિઝમ બટ આઈ ફાઉન્ડ કે મને અહીંયા ફર્ધર સ્ટડીઝ કન્ટિન્યુ કરવી છે. તો તમે બિલકુલ પણ અહીંયાથી B1 B2 તમારી પાસે હોય અને ડાયરેક્ટ F1 માટે એપ્લાય ના થઈ જતા, નહીં તો B1 B2 પણ એ લોકો કેન્સલ મારી દેશે. અને ત્યાં જઈને આપણે લોયર હાયર કરીશું અને એ લોયર તમને લોક એન્ડ કી પીરિયડમાં રાખશે કે તમારા 6 મંથ એક્સટેન્ડ પણ થઈ જશે તો તમારા વિઝા ઓન રહેશે. એટલે કે તમે ત્યાં ઇલીગલ પીરિયડ પર નહીં આવી જાઓ અને પછી તમારા વિઝા ટ્રાન્સફર થશે ફ્રોમ B1 B2 ટુ F1 વિઝા. તો એનું પ્રોસિજર 9 મંથ્સનું છે, બટ ઇટ્સ અ લોંગ બિગ પ્રોસિજર જેમાં આપણાને લીગલી લોયર હાયર કરીને એડમિશન, અને આમાં જે યુનિવર્સિટીઝ છે ને એ પણ સિલેક્ટેડ જ હોય છે કે અમુક સિલેક્ટેડ યુનિવર્સિટીઝ જ આ B1 B2 થી F1 ના ટ્રાન્સફર કેસને એડમિશન આપે છે. બટ ઇટ્સ પોસિબલ. હમણાં રિસન્ટલી જ પારી યુનિવર્સિટીમાં એક પ્રોફેસર છે, એમના વિઝા મેં કર્યા હતા. એકવાર અમેરિકા રહીને બી આવ્યા અને પછી એમનો કોલ આવ્યો કે મેં અમેરિકામાં રહીને મેં ત્યાં અપ્લાય કર્યું છે જોબ પ્લેસમેન્ટ માટે. તો એ લોકોએ કીધું કે તમે પાછો અહીંયા આવો, અમે તમારું ઇન્ટરવ્યૂ લઈએ, એના પછી તમારે H1B નું પ્રોસેસ કરીએ. એટલે સેકન્ડ ટાઈમ હમણાં અમેરિકા પાછા ગયા, ઇન્ટરવ્યૂ ત્યાં અમેરિકામાં જઈને આપ્યું. હવે અપ્રુવલ તેની જે કંપની છે એ એમને આપશે અને પછી ઇન્ડિયાથી જ હવે એનો H1 થશે. B1 B2 હોય તો F1 પર ત્યાં જઈને બી એક્શન થઈ શકે છે. H1 હશે તો ઇન્ડિયા આવવાનું,
એ જે બી કંપની તમે સિલેક્ટ કર્યું છે એના લેટર મૂકી અને પછી H1 લેવા. એન્ડ મેમ તમે જે ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ આપી વિઝિટર વિઝાના ઇન્ટરવ્યૂ માટે તો આઈ થિંક તો સેમ અપ્લાય થશે H1B વગર ઇન્ટરવ્યૂ હોય તો ના. See, F1 અને H1 visa જે છે ને, F1 is a student visa, correct? And H1 is a work visa. So H1 visa માં શું છે કે તમારી questioning આખી તમારા વર્ક રિલેટેડ હોય. કે બાય એક્ઝામ્પલ યુ આર એન એન્જિનિયર, સો એ એન્જિનિયરિંગનું તમારું ઇન્ડિયાનું કેટલું એજ્યુકેશન છે પ્લસ એક્સપિરિયન્સ છે, પ્લસ એ લોકો વેરી કરશે ધ કંપની વિચ હેવ સિલેક્ટેડ યુ, કે એ કંપનીમાં એકચ્યુઅલીમાં તમારા જે એક્સપિરિયન્સ જે છે તમારું એની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે નથી, એ લોકો વેરી કરીને પછી જ વિઝા આપે છે. લાઈક F1 વિઝામાં ઇફ તમે જાઓ છો તો F1માં અહીંયા કંઈક યુનિવર્સિટી તમે સિલેક્ટ કરી છે, પછી તમે ત્યાં એ યુનિવર્સિટીમાં જે કોર્સ સિલેક્ટ કર્યું છે એ કોર્સથી તમારે રિટર્ન બેક ઇન્ડિયા આવીને શું સ્કોપ્સ છે, એવા બધા એ લોકો ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે. એટલે એવરી કેટેગરીના ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટરવ્યૂ હોય છે અને ડિફરન્ટ આન્સર્સ હોય છે. એ ઇન્ટરવ્યૂ મેઇન ગેમ છે અમેરિકામાં. ઇફ તમે ઇન્ટરવ્યૂમાં પ્રેઝન્ટેબલ એન્ડ તમે કોન્ફિડન્ટલી ઇન્ટરવ્યૂ આપો છો તો 100% તમને વિઝા મળે છે. સો મેમ H1 વગર ઇન્ટરવ્યૂ હોય તો એમાં ફાઇનાન્શિયલ બેલેન્સ રિગાર્ડિંગના ક્વેશ્ચન્સ હોય કે ખાલી જે વર્ક રિલેટેડ હોય એ જ હોય? ફાઇનાન્શિયલ હોઈ શકે છે ક્વેશ્ચન, બટ મેજર એવું હોય કે અહીંયા તમારી શું સેલરી છે, ત્યાં તમને શું સેલરી આપવાના છે, એવી રીતના. બિકોઝ કે તમે ઇન્ટર કંપની ટ્રાન્સફરમાં જ્યારે ટ્રાવેલ કરો છો તો એ લોકોને મેઇન કન્સર્ન એ જ હોય છે કે ત્યાં કંપની જેન્યુઅન છે કે નહીં. બીજું એ લોકોને કોઈ કન્સર્ન નહીં હોતું કે ત્યાં જે તમે કંપની પાસે જઈ રહ્યા છો એની તમારી જેન્યુઅનિટીની શું ઓથેન્ટિસિટી છે. ધેટ્સ ઇટ. એન્ડ ડ્યુરિંગ ઇન્ટરવ્યૂ આઈ મીન આપણે જે અહીંથી પેપર સબમિટ કર્યા હોય વર્ક એક્સપિરિયન્સના, ઇન્ડિયન વર્ક એક્સપિરિયન્સના ઇન્ડિયાના, તો એ લોકો ક્રોસ વેરીફાઈ કરે કંપનીમાં કોલ 100%. કરીને? ના, નો. વેરિફિકેશન અહીંયા નથી કરતા એ લોકો, અમેરિકામાં નથી કરતા વેરિફિકેશન. બટ એ લોકો ઓવરઓલ તમારે જે તમારો જે ડેટા ફેચ કરે છે ને, બાય એક્ઝામ્પલ કે મારું એટલસ ટુરિઝમનું મારું મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે, તો એ લોકોને કેવી રીતના ખબર પડે કે એકચ્યુઅલીમાં હું મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છું કે નહીં, બિકોઝ એ લોકો ડોક્યુમેન્ટ્સ તો માંગતા નથી. તો એ લોકો મારા સોશિયલ મીડિયા ફેચ કરે છે. 99% એ લોકો સોશિયલ મીડિયા ફેચ કરે છે. LinkedIn, Yes, via LinkedIn, via Facebook, via Instagram. કે if I am saying that I am a owner of Atlas Tourism, so એ કેવી રીતના પ્રૂફ થાય? તો એ લોકો એવી રીતના આપણે જે DS-160 જ્યારે સબમિટ કરીએ છીએ તો એ ડેટા એ લોકો ફેચ કરે છે. બિકોઝ મારા વખતે પણ એ લોકોએ એ જ ક્વેશ્ચન પૂછ્યું હતું કે આર યુ વર્કિંગ ઇન એટલસ ઓર આર યુ અ ઓનર ઓફ એટલસ. એટલે એ લોકોએ ટ્વિસ્ટ મારા સાથે પણ કર્યું હતું આ ક્વેશ્ચન. તો એ લોકો પછી જ્યારે આપણે આન્સર આપીએ છીએ તો એ લોકો એ વસ્તુને જજ કરે છે. અને હમણાં જેના બી વિઝા આવી ગયા છે, જે અહીંયા બેઠા છે, હવે કોઈ સ્પોન્સર છે, કોઈ સ્પોન્સર નથી. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ છે કે તમારું અમેરિકામાં કોઈ નથી, રાઈટ? તો અમે અમારી સાથે તમારું કોઈ રિલેટિવ બતાવ્યું છે આપણે? કોઈને કોઈ રિલેટિવ બતાવ્યું છે આપણે યુએસની અંદર કોઈ એવું છે અહીંયા? અહીંયા નથી. નોર્મલી જે બી અગર રિલેટિવ તમે બતાવ્યું હોય તો એ રિલેટિવ મેક શ્યોર કે તમને એરપોર્ટ પર લેવા આવે. યસ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેમ કે એ કદાચ એવું કહે છે કે તમારા રિલેટિવ આવ્યું છે, તમે લેવા ચલો ફોન લગાવો, કદાચ ફોન કરીને વાત કરી શકે છે. અને જ્યારે બી તમારામાંથી કોઈને ટ્રાવેલિંગ કરવું હશે તો તમારે અમને મહિના 2 મહિના પહેલાં ઇન્ફોર્મ કરવું પડશે કે અમારું હવે તો પ્લાનિંગ છે ટ્રાવેલિંગનું, તો પછી એનો આખો પ્લાન બનાવો. એવું જરૂરી નથી કે તમે જે પ્લાન અમે બનાવ્યો નથી એમાં 12 દિવસ 15 દિવસ ફરવું છે. તમે ખાલી એકવાર અમને ઇન્ફોર્મ કરશો કે અમારે યુએસ જવું છે તો એ અમે ગાઈડ કરીશું, તમે આરામથી જઈ શકો છો. ફરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી કે ભાઈ તમે આ 2 લાખ કે 3 લાખનું પેકેજ છે તમારે લેવું જ પડે, એવું કોઈ જબરદસ્તી કે કોઈ કમ્પલસરી નથી. પણ તમે ઇન્ફોર્મ કરીને અમને જવાનું કે અમે લોકો જવા માંગે છે કે આ ડેટના, તો અમે એના હિસાબથી તમને બતાવીશું કે આવી રીતે હું ડોક્યુમેન્ટ તમને આપું છું, આપણે ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લો અને આ ટિકિટ આવી રીતે આપણે બુક કરીએ. હેલો, મારું નામ નિશાંત કચ્છાવા છે. લગભગ 1 મહિના પહેલા હું અરવા મેડમ અને ઇમરાનભાઈને મળ્યો હતો અને વિઝા માટે, અમેરિકાની વિઝા માટે વાત કરી હતી. તો એમને મને એવું સજેસ્ટ કર્યું કે તમે એક થોડું ટ્રાવેલિંગ હિસ્ટ્રી કરી નાખો. તો લગભગ 15 દિવસ પહેલાં જ મેં સિંગાપોર, મલેશિયા અને બધી
જઈને આવ્યો. ટ્રેમેન્ડસ, બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો અને એમનું બહુ વ્યવસ્થિત એકદમ મેનેજમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ બહુ સારું હતું. અને સૌથી આમ તો એમનું મેં બધું સર્વે કરેલું બીજી બધી ટ્રાવેલ એજન્સીની સાથે, તો એ જ કમ્પેર જે મેં કર્યું તો બહુ સસ્તામાં બજેટમાં હતું અને એની સામે એમને જે બુકિંગ કર્યું હતું બધું હોટેલ્સનું એ બધું બહુ સારું હતું. એટલે મારું એક્સપિરિયન્સ બહુ સરસ રહ્યું છે. હવે હું એના માટે યુએસએ માટે એપ્લાય કરું છું. ઓકે, થેન્ક યુ. યુએસએ માટે ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી બનાવવાનું અમે લોકો સજેસ્ટ એટલા માટે કરીએ છીએ કે એવરીવનનું એટલું કોન્ફિડન્સ નથી હોતું. હર ઇન્સાને એક ઉપરવાળા એક અલગ બનાવ્યું છે બોડી, હ્યુમન બોડી છે કે હું ડરું છું. અમુક લોકો અહીંયા વાત કરતા હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ હું એકચ્યુઅલી ડરી ગયો છું, એમબીસીમાં નહીં ડરતો. તો એ એકચ્યુઅલી ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી હોય તો ઇફેક્ટ એવું પડે છે કે ભાઈ આ ટ્રાવેલિંગ કરતો હોય છે. અને ટ્રાવેલિંગ ના બી હોય એવા બી લોકો બેઠા છે જેનું ટ્રાવેલિંગ નથી પણ એમનું કોન્ફિડન્સ બહુ હાઈ છે વાત કરવા માટે. કેમ કે ઇન્ટરવ્યુ ઓનલી 2 મિનિટ્સનું બી હાર્ડલી હોય છે, પણ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી હોય તો અંદરથી કોન્ફિડન્ટ રહે કે તમે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાવેલ કરેલા છો, ઇમિગ્રેશન તમે ક્રોસ કર્યું છે, તો તમને એ ટાઈમ પર નવું ના લાગે. અને અમે લોકો સજેસ્ટ એવું જ કરીએ છીએ કે ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી બનાવો. એના માટે સારું છે કે નવી દુનિયા બી જોવા મળે, ઇમિગ્રેશન કેવું હોય છે, શું હોય છે, એ તમને નોલેજ બી તમને મળે. મેમ મારા સનનો સ્ટુડન્ટ વિઝા છે પણ 5 વર્ષના હતા, સ્ટેમ પ્રોગ્રામ હતો. તો ઓલરેડી 2 વર્ષ થઈ ગયા, માસ્ટર ડિગ્રી ક્લિયર થઈ ગઈ અને અમે નેક્સ્ટ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન એપ્લાય કરી છે ડૉક્ટર ઓફ ફાર્મસી. તો એને મળી ગયું છે. તો એ પ્રોસેસ આખી તેની કોલેજ કરી દેશે હેન્ડલ કે ફરી યુનિવર્સિટીને કંઈક એપ્લાય કરવું પડશે કઈ રીતે? એની વિઝા વેલિડિટી 5 યર્સની છે, એટલે બધું જ કોલેજ જ કરશે. અને આપણે હવે વિઝા સાથે કશું કરવાનું નથી. એ બધું જે એમના જે વિઝા પર જે યુનિવર્સિટીનું નામ ને બધું છે ને, એ બધું કોલેજના થ્રુ, યુનિવર્સિટીના થ્રુ તમને અપડેટ મળશે કે એ જે ઇન્ટરનલ એનું જે હમણાં જે એમના જે વિઝા બોલાય છે એ એક્સ યુનિવર્સિટીના નામ પર બોલાય છે. હવે એમની યુનિવર્સિટી ચેન્જ થાય છે તો એ ઇન્ટરનલી અપડેટ થશે ત્યાં બાજુ થ્રુ યુનિવર્સિટી. એ યુનિવર્સિટીઝના લોયર હોય, એ લોકો તમારે આખું એનું જે આખું પ્રોસિજર છે ને એ તમારે બધું અપડેશન આપશે. એટલે એના માટે આપણો કોઈ રોલ નહીં? ના, આપણો કોઈ રોલ નથી. અચ્છા, તો એ સિલેબસ 4 યર્સનું છે, તો એ બીજા એ રિન્યુ કરશે કઈ રીતે? બીજા કેટલા વર્ષના મળી શકે કે આપણે? એને 2 યર્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે અને હવે 4 યરનું છે ને, હવે 4 યરનો નેક્સ્ટ કોર્સ છે, બરાબર છે. તો એ યુનિવર્સિટીમાંથી જ્યારે એમના 3 યર્સ કમ્પ્લીટ થશે ને એટલે ત્યાંથી જ એમને એમ્બેસીમાં ફરીથી રિન્યુઅલ મળી જશે. અને એ કેટલા ટાઈમ માટે મળે? એટલે એઝ નોલેજ યુઝ્યુઅલી કેવું હોય છે કે 5 યર્સના સ્ટુડન્ટ વિઝા પર જ્યારે સ્ટડી માટે જાય છે ને તો એ લોકો 3 યર્સ યા 4 યર્સમાં H1B કન્વર્ટ કરી લે છે. તો મારું સજેશન એવું છે કે એમને મીનવાઇલ એમનું જે સ્ટડીઝ ચાલુ હોય તો જે એમના કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂઝ ને બધું આવતું હોય ને જેમાં એ લોકોને હાયર થતા હોય એ લોકો, તો એ હાયર કંપની જ એ લોકોને H1 કન્વર્ટ કરી આપે. ઓકે, યા. અચ્છા, એટલે એના માટે કેટલા વર્ષના મળશે ત્યાંથી? એ લોકો ત્યાંથી ડિસિઝન લેશે કે 1 યરના આપવા કે 2 યર્સના આપવા કે ફરીથી 5 યર્સના આપવા. એ અકોર્ડિંગલી એ લોકો ત્યાંથી ડિસિઝન લેશે. ઓકે, એટલે આ 3 વર્ષ જે ઇન્ટર્નશિપ માટે મળતા હતા એ કાઉન્ટ કરી લેશે નેક્સ્ટ સિલેબસ. ઓકે. ઇન્ફોર્મેશન રિલેટેડ એવું છે કે ઓલમોસ્ટ બધા પોઈન્ટ્સ આપણે કવર કરી લીધા છે, પણ સમ ઓફ ધ કેસીસમાં એવું હોય છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે યુએસ માટે એપ્લાય કરી રહ્યા છે. ઇન ફોર્મ DS-160 બેઝિકલી મારા રિલેટિવ્સ ત્યાં રહે છે, નોટ બ્લડ ગ્રુપ પણ રિલેટિવ્સ ત્યાં રહે છે. હવે સપોઝ હું એમને કોઈક હેલ્પ લઉં છું અથવા સમ કેસીસમાં એવું થાય કે એ લોકો આપણને હેલ્પ નથી કરતા અને આપણે DS-160 ફોર્મ ભરી રહ્યા છે, તો મારે કેટલા દિવસની ઇન્ટર્ની બનાવી? 14 ડેઝ એ લોકો સમથિંગ કંઈક આપતા હોય છે. જેટલું તમે મિનિમમ રાખો ને એટલું બેનિફિશિયલ છે, બીકોઝ કે એ લોકોના અકોર્ડિંગ તમે 15 ડેઝ અપ 20 ડેઝ અપ જાઓ છો તો એ લોકો એવું વિચારે છે કે તમે ઇન્ડિયામાં કશું નથી કરી રહ્યા. લાઈક અ જોબ પર્સન હોય કે બિઝનેસ પર્સન હોય, બરાબર છે, તો આપણે હાર્ડલી 2 વીક કે 3 વીક જ જઈ શકીએ છીએ. તો એ લોકોને એવું બતાવવાનું છે કે આપણે અહીંયા કેટલા ઓક્યુપાઈડ છે. જેટલું તમે અહીંયા ઓક્યુપાઈડ છો, તમે તો ત્યાં 5 મહિના 5.5 મહિના સુધી સ્ટે કરવાના જ છો, બટ અહીંયા વિઝા લેવા માટે જેટલું મિનિમમ બતાવીશું એટલા તમારા વિઝા રેશિયો વધી જાય છે. સેકન્ડ કેસમાં સપોઝ સમજો કે એ આપણને હેલ્પ કરવા તૈયાર છે, એ મને સ્ટે આપે છે, બધું આપી રહ્યા છે, પણ દે આર નોટ પ્રોવાઇડિંગ ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ લાઈક અ બેંક સ્ટેટમેન્ટ ઓર સમથિંગ લાઈક ધેટ.
So in that case, we are getting the dummy booking for hotels and we are staying there, relatives, something like that. So is it possible? હું મારા પોતાની જ વાત કરું છું. જ્યારે મેં 2015માં વિઝા લીધા હતા ત્યારે મેં બધું સાન ફ્રાન્સિસ્કો, લાસ વેગાસ અને લોસ એન્જલિસની બુકિંગ લીધી હતી જ્યાં મારો ફર્સ્ટ હતો. પણ મને પિકઅપ કરવા મારો ફ્રેન્ડ આવ્યો હતો જે રહેતો હતો વોશિંગ્ટન ડીસીમાં, રાઈટ. પણ ઇમિગ્રેશન જ્યારે મેં ગયો, જ્યારે મેં એરપોર્ટ પર મેં ગયો, મેં તમને શું કીધું કે મારા પાસે બેગ હતા, મેં કપડાં બહુ સારા પહેર્યા હતા, પેલો પંખી લુક, એકદમ પેલું થોડું લુક્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ લોકો બહુ ધ્યાન રાખે છે તમારા લુક્સને. અને હા, તો એ મારા ફ્રેન્ડ લેવા આવ્યો તો મને કોઈ ક્વેશ્ચન નથી કર્યું કે તમે આ જ હોટલમાં સાન ફ્રાન્સિસ્કોની બુકિંગ હતી ને તમે વોશિંગટન કેમ આવ્યા. ઓકે, તમારા પાસે કેરી કેટલા રૂપિયા છે? મને પહેલા મને પૂછ્યા $5,000 લઈને ગયો હતો. મેં આપ્યા, ગણ્યા બી એને મને, અને ગણીને મને પાછા આપ્યા અને વેલકમ કીધું અને જવા દીધું. એટલે કોઈ તમારે કોઈ ફ્રેન્ડ તમને કશું ડોક્યુમેન્ટ નહીં આપતું ને કોઈ જરૂર નથી. તમે રાખવા માંગતો હોય તો તમે આરામથી ટ્રાવેલ કરી શકો છો. ઓકે, ઇટ મીન્સ કે ડમી બુકિંગ કરીને બી આપણે એમાં શો કરીને બુકિંગ કરી શકીએ. યુએસએમાં છે ને તમે જે કીધું ને બેંક સ્ટેટમેન્ટ ને બધું, એ બધું યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, આ યુરોપ, આ બધી કન્ટ્રીઝમાં તમે જ્યારે ડ્રોપબોક્સમાં વિઝા લો છો ને ત્યારે તમને બધા જ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવા પડે છે. યુએસએમાં એક I-134 કરીને ફોર્મ આવે છે જેને સ્પોન્સર્ડ ફોર્મ કહેવાય છે. એ સ્પોન્સર્ડ ફોર્મ તમારે ખાલી ફિલઅપ કરવાનું હોય છે, બાકી એ લોકો ડોક્યુમેન્ટ્સ સ્પોન્સર્ડના નથી માંગતા. બટ સી માય ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ કે તમારી વાત એક્ઝેક્ટલી રાઈટ છે. આ કેસમાં કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન ક્યાં થાય કે સપોઝ તમને સ્ટે કરવા આપે છે તો વાય દે આર નોટ ગિવિંગ ધ સ્પોન્સર લેટર ઓર સમથિંગ લાઈક ધેટ, બટ એની કન્ડિશન એવી નથી કે આપી શકે. સમહાવ એને શું કે રિટાયર થયો હોય, એના સન હોય ને એ લોકો ના આપવા માંગતા હોય, આવા કેસીસ હોય, તો આ કેસીસમાં આપણે ડમી બુકિંગ કરાવીને એના ત્યાં સ્ટે કરી શકીએ. મારો ક્વેશ્ચન ખરી આવે. હા, તમે કરી શકો છો. અને બીજું કે યુએસએમાં અનલેસ કે તમારા બ્લડ રિલેશન છે, બરાબર, બ્લડ રિલેશન છે, તો તમારે ત્યાં ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી બતાવવાની કોઈ જરૂરત જ નથી અકોર્ડિંગ ટુ મી. એ લોકો આવા બધા જે બેબી શાવર, આ કોઈ અમારું એક્સપાયર થઈ ગયું છે, મારી પાસે ઘણા બધા એવા બી કેસીસ આવે છે કે અમારે કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટ અમેરિકા જઈને જ કરાવવાની છે. એ લોકોને આ બધી વસ્તુની સિમ્પથી નથી. એ લોકો એમ કહે છે કે ક્લિયરલી તમે પર્પઝ બતાવો. એ કેન્સર જે પેશન્ટની વાત કરું છું કે મારે અમેરિકા જઈને જ, એને અમે કીધું કે આ સ્ટેટમેન્ટ યુઝ ના કરો કેમ કે અમને વેલિડ નથી લાગતું. એમને હવે જીદ કરી તો આપણે એપ્લાય કરી દીધું. ત્યાં એમને એવું જ કીધું કે ઇન્ડિયન મેડિકલ સિસ્ટમ હજુ વધારે સારું છે, તમારે ટ્રીટમેન્ટ આપી શકે છે. સો એ લોકો એવું બધું કન્સિડર નથી કરતા. બીજું કે તમે ડમી બુકિંગ બતાવીને અગર તમે તમારી ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સને ત્યાં રોકાવો છો તો એ લોકોને કોઈ કન્સર્ન નથી. ઓકે, ઇટ મીન્સ વી કેન ગો અહેડ. યસ, 100% યુ કેન ગો. કોઈનો બી રિલેટિવ્સ બધાના છે. કેમ કે હમણાં કરંટ સિચ્યુએશન એવી છે કે તમે બહાર જઈને કોઈને બી પકડશો ને તો બધાના 4 રિલેટિવ્સ યુએસએમાં હશે, એવું જ છે. લાઈક તો એમાં એ સિનેરિયો એ લોકોને પણ ખબર છે કે વી વિલ એઝ અ ઇન્ડિયન વી વિલ સેવ આર મની. અને આપણે કોઈના ત્યાં જઈને સ્ટે કરીશું, એ લોકોને એનું કોઈ કન્સર્ન નથી. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, સપોઝ મારે આજે વિઝા મળ્યો બટ માય પાસપોર્ટ વેલિડિટી ઇઝ 2028, 2028 સુધીની મારી વેલિડિટી છે પાસપોર્ટની, તો 10 યર્સ મને મળ્યા તો અગેન એને રિન્યુઅલ કે શું પ્રોસેસ હોય છે? યુએસએમાં એક સૌથી બેસ્ટ જ વસ્તુ આ છે કે યુએસએમાં બાય એક્ઝામ્પલ કે મારું 26માં પાસપોર્ટ એક્સપાયર થાય છે તો મને 35 સુધીના જ વિઝા મળ્યા છે. તો હું ન્યૂ પાસપોર્ટ એન્ડ ઓલ્ડ પાસપોર્ટ કેરી કરી અને હું ટ્રાવેલ કરી શકું છું. કેનેડામાં કેવું છે કે તમારો પાસપોર્ટ એક્સપાયરી જ્યાં સુધીની હોય ત્યાં સુધીના જ તમને વિઝા આપે છે. અમેરિકામાં એવું નથી હોતું. અમેરિકામાં તમારે 10 યર્સના જ વિઝા મળશે. તમે ન્યૂ પાસપોર્ટ લીધું, લાઈક રિન્યુઅલ તમારું આવ્યું, તો તમે ઓલ્ડ પાસપોર્ટ કેરી કરી અને અમેરિકા ટ્રાવેલ કરી શકો છો. અને જ્યારે તમારે 10 યર્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે તમારે ડ્રોપબોક્સમાં તમારા વિઝા રિન્યુ થઈ જાય છે. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, બેઝ ઓન યોર એક્સપિરિયન્સ, તમારું શું સજેશન? ફોર એક્ઝામ્પલ મારો અત્યારે 26માં પાસપોર્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે, તો શુડ વી એપ્લાય ફોર ધ યુએસએ આફ્ટર ગેટિંગ ધ ન્યૂ પાસપોર્ટ કે થોડા ટાઈમ પછી કરવું જોઈએ? મને હમણાં માર્ચ 27ના જ વિઝા મળ્યા છે. મારો પાસપોર્ટ પણ 26માં જ એક્સપાયર થાય છે. એનાથી કોઈ કન્સર્ન જ નથી. યુ કેન ડેફિનેટલી અપ્લાય. અધરવાઇઝ શું છે કે એના ઇમ્પ્રેશન એવી થાય કે આ 10 વર્ષ માટે એને વેઇટ કર્યું, નવો પાસપોર્ટ આવ્યો પછી એપ્લાય કર્યું. એ લોકો આટલું બધું નથી વિચારતા. એ લોકોનો મેઇન પોઈન્ટ જ શું છે, એ લોકોને ના તમારા પાસપોર્ટ ઇન્ફોર્મેશનથી મતલબ છે, એ લોકોના તમારે
જે સ્ટાર્ટિંગના જે યોર પર્સનલ ડેટાસ છે એ લોકોથી એ લોકોને કોઈ કન્સર્ન નથી. એ લોકો મેઇન એવું જોઈએ છે કે તમે ટ્રાવેલ આઇટનરી શું બતાવી છે, નંબર 1. એન્ડ નંબર 2 કે તમે ઇન્ડિયામાં શું કામ કરો છો. દેટ્સ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સર્ન એ લોકોને છે કે તમે ઇન્ડિયામાં કેટલા સ્ટેબલ છો. એ સ્ટેબિલિટી તમે બતાવી દીધી ને પછી બીજા બધા પોઈન્ટ્સનો કોઈ મિનિંગ જ નથી એ લોકોની નજરમાં. તો મારે એપ્લાય કરતા પહેલા હવે મારે તમને બધા ક્વેશ્ચન નહીં કરવા પડે, એટલે ક્લિયર થઈ ગયા. થેન્ક યુ સો મચ. મારું નામ શૈલેષ પંડ્યા છે, આપને તો ખબર જ છે, પણ આ લોકોને પણ હું કહી દઉં, શૈલેષ પંડ્યા મારું નામ છે. અને મને આ બંનેનો બહુ સરસ અનુભવ થયો અને વિધિન લગભગ એવું સમજો કે 6 મહિનામાં મારા ઘરે પાસપોર્ટ આવી ગયો વિઝા નાખીને. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે હમણાં હું ટીવીમાં આ ગુજરાત કરીને એક ચેનલ આવે છે, અમેરિકાના જ સમાચાર આવે છે બધા. તો એમાં મને તો બહુ આશ્ચર્ય થયું કે એમાં સમાચાર એવા હતા કે આ ટ્રમ્પના આવ્યા પછી કે વિઝા થોડો આ છે તે છે, તો એજન્ટોએ એક વ્યક્તિના 45 લાખ રૂપિયા કરી દીધા છે, બોલો. એટલે 2 જણાના કપલને જવું હોય તો 90 લાખ રૂપિયા. તો એની સામે આ લોકો બિલકુલ સાવ નો બને પૈસા લે છે. એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને મારા બંનેને થોડા સવાલ હતા. અને પ્રથમ તો આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે મને અમેરિકાના વિઝા લઈને વાત કરતા છો તમારી પાસે. તો એમાં તમે મને જે ઇન્ટરવ્યુમાં બધું જે સજેસ્ટ કર્યું એ માંથી જ સવાલ પૂછ્યા અને મને ખૂબ જ સંતોષ છે કે વિઝા મળી ગયા અને એમાં તમારો સિંહ ફાળો છે. હવે મારો સન છે એ 20 years old છે, દુબઈ છે અત્યારે. તો યંગસ્ટરને યુએસના વિઝા મળે ખરી? યંગસ્ટરને ડેફિનેટલી યુએસએના વિઝા મળે છે. એવું કોઈ સિનેરિયો કે સિચ્યુએશન નથી કે નથી મળતા. પ્રોપર એક્ઝિક્યુશન કરીએ, નંબર 1. થોડીક ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી બતાવીએ અને એ લોકોની પણ અગેન કે એ લોકોની કરંટ સિચ્યુએશન શું છે, લાઈક ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી, અને એ લોકો ઇન્ડિયામાં કેટલું કરિયર ઓરિએન્ટેડ છે કે એ લોકોનું કનેક્શન ઇન્ડિયાથી જ છે, એ લોકોની કનેક્ટિવિટી. એ પ્રેફરન્સ તમે રાઈટ વેમાં DS-160માં ફૂલફિલ કરો છો તો યંગસ્ટર, ઘણા બધા યંગસ્ટર્સને આપણે વિઝા કરાવ્યા છે. પાછળ જ બેઠો છે શ્લોક, એ પણ યંગસ્ટર જ છે આપણા ત્યાં, એના પણ આપણે વિઝા કરાવ્યા છે. સો એવું કશું નથી કે તમે વિઝા યંગસ્ટર્સના નથી કરાવી શકતા કે યંગસ્ટર્સને વિઝા નથી મળી શકતા. એવું કોઈ એ નથી મળી શકતા. બીજું કે આ વોટ્સઅપ ચેટિંગનું આ લોકો ચેક કરે છે તો કમ્પલસરી બધાનું જોવે કે કોઈનું ડાઉટ હોય એને? જેને ડાઉટફુલ લાગે, બાય એક્ઝામ્પલ કે કોઈક લોકો એવા હોય છે કે એ લોકોની પર્સનાલિટી એવી હોય છે ને કે એ લોકો એ પર્સનાલિટીના ગેમને જ વેરી કરે છે કે તમે શું કેરી કર્યું છે, તમે કેટલું લગેજ લઈને જઈ રહ્યા છો, બરાબર છે. પણ મેક શ્યોર એ લોકો એવું કરે છે કે રાઈટ નાઉ જે થોડીક ટફ સિચ્યુએશન ચાલે છે તો આપણે ઇલેક્ટ્રોનિકલી કોઈ પણ એવા વર્ડ્સ યુઝ કરવાનું કે એવું સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરવાનું જે આપણા જે ફ્રેન્ડ્સ હોય કે ફેમિલી હોય અમેરિકામાં, જ્યારે તમે ટ્રાવેલ કરતા હો તો એ વસ્તુ આપણે અવોઇડ કરીએ તો એ બેટર છે તમારા એરપોર્ટ ક્લિયરન્સ માટે. લાઈક એ લોકો કન્સિડર બધામાં નથી કરતા, બટ 0.1 કેસમાં ઇફ એ લોકો કન્સિડર કરી લે તો અમે એવું નથી ચાહતા કે આપણે આટલી મહેનત કરીને બધાના વિઝા કરાવ્યા છે, રાઈટ. અને યુએસએના વિઝા પાસપોર્ટ પર હોય છે ને તો લાઈક એક ચામ જ અલગ હોય છે કે મારી પાસે અમેરિકાના વિઝા છે. એના બેનિફિટ્સ પણ બહુ બધા છે કે તમારે 45 કન્ટ્રીઝ ઓપન થઈ જાય છે. એ બધી કન્ટ્રીમાં તમને વિઝા લેવાની જરૂર નથી પડતી ઇફ તમારી પાસે અમેરિકાના વિઝા છે. સો એ બધા જે બેનિફિટ છે તો ત્યાં એરપોર્ટથી કોઈક અમારા ક્લાયન્ટ્સ પાછા આવે એ અમે નથી ઈચ્છતા. તો એના માટે જ સ્પેશિયલી આ મેસેજ છે કે એવું બધું કરવાનું અવોઇડ કરીએ કે જેનાથી આપણા માટે કોઈ સર્કમસ્ટેન્સીસ ત્યાં ઇમિગ્રેશન પર કે એરપોર્ટ પર ઊભું ના થાય. અચ્છા, હવે અહીંયાથી આપણે જે ફંડ લઈ જઈએ છીએ એમાં ઓછામાં ઓછું ને વધુમાં વધુ કેટલું લઈ જઈ શકીએ? કેશ અને ઓલું જે આપણે ડોલર જમા કરીએ બેંકમાં, આપણા કાર્ડમાં જમા કરી દે પૈસા, એ કેટલા વધુ અને ઓછામાં ઓછા લઈ જઈ શકીએ?
યુઝ્યુઅલી એઝ અ ટુરિઝમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે જોઈએ ને તો તમે ટુરિઝમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અગર ટ્રાવેલ કરો છો બરાબર, અને આપણે બાય એક્ઝામ્પલ કે 12 ડેઝની ટૂર છે રાઈટ, તો આપણે અગર ટૂર પેકેજનું એ લોકોને બતાવી રહ્યા છે કે અમે ટૂર પેકેજ લઈને આવ્યા છે, તો તમારી પાસે $4,000 to $5,000 બંને બેંકમાં અને કેશમાં હશે તો ઇટ્સ ઇનફ. બટ તમે એવું જસ્ટિફિકેશન આપો છો ત્યાં કે તમે લોંગ ટૂર પર આવ્યા છો, કે બાય એક્ઝામ્પલ કે તમે 1 મહિનાની ટૂર કરી રહ્યા છો, તો એમાં પછી શું છે કે પ્લસ થતું જાય કે $10,000 છે, $15,000 છે, અકોર્ડિંગ ટુ ધ રિક્વાયરમેન્ટ. બેઝિક જે અમેરિકાનું પેકેજ હોય છે એ 3.5 લાખનું હોય છે 12 ડેઝનું, તો એના અકોર્ડિંગ આપણે ફંડિંગ શો કરવું પડે છે લોકો પ્રોપર ટુરિઝમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. બીજું કે તમારું કામ મને ખૂબ જ જેન્યુઅન લાગ્યું, અને શું કહેવાય કે વાણી વર્તન અને વ્યવહાર પણ બહુ સારો છે. હવે મારે તમને એક સજેશન છે કે તમે સાથે સાથે યુરોપમાં જે યંગસ્ટર છે છોકરાઓ, એના માટે વર્ક પરમિટ માટે પણ તમે આગળ વધો. વર્ક વિઝાનું કેવું છે કે મારી પાસે આઈ થિંક દિવસમાં 15 થી 20 રિક્વાયરમેન્ટ્સ આવે છે કે જેને અમે લોકો અવોઇડ કરીએ છીએ, બિકોઝ કે વર્ક વિઝામાં વી નીડ ટુ બી વેરી મચ ઓથેન્ટિકેટ. હવે તમને ખબર જ છે કે જે હમણાં લાસ્ટ 3 યર્સથી જે અમે આખું બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે એ ટોટલી રેફરન્સ બેઝ પર છે. તો કોઈક વર્ક વિઝામાં અમે એવી ચૂક નથી કરવા માંગતા કે જેનાથી અમારું આખું રેપો એ થઈ જાય, બટ ડેફિનેટલી અમે લોકો લુક આફ્ટર કરી રહ્યા છે કે અમારી પાસે જે જેન્યુઅન વેકેન્સીઝ આવે કે જેનાથી લોકોનું કરિયર બને, ત્યાં જઈને એ લોકોના જે એમ્બિશન છે એ પૂરા થાય, એવી રિક્વાયરમેન્ટ આવે ને ત્યારે અમે લોકો એ વસ્તુને ડેફિનેટલી સ્ટાર્ટઅપ કરવા માંગીએ છીએ. બિકોઝ કે આમાં શું છે કે 6 મંથનું લોંગ પ્રોસેસ છે, અને 6 મંથના લોંગ પ્રોસેસમાં ઘણી બધી અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય છે. હવે યુએસએનું શું છે કે એ ટોટલી અમારા કંટ્રોલમાં છે કે ક્યારે અમારે તમારા પ્રોસેસમાં શું પ્લસ માઇનસ કરવાનું. હવે થર્ડ પાર્ટી પર હું કોઈકના પર ડિપેન્ડેડ હોઉં એ વસ્તુમાં અમે થોડું લિટલ અનકોન્ફિડન્ટ છે. એ 100% કોન્ફિડન્ટ થઈ જઈશું તો એ પણ સ્ટાર્ટઅપ કરીશું. અને આ તમને સજેસ્ટ કરવાનું કારણ એ છે કે આજે લોકો ચર્ચા કરતા હોય ને તો પણ એજન્ટની વાત આવે એટલે એવું કે 90% એજન્ટ જે છે એનો ભરોસો ન થઈ શકે, 90%નો. જ્યારે તમે ભરોસાપાત્ર બંને વ્યક્તિ છો એટલે હું સજેસ્ટ કરું છું તમને. એકચ્યુઅલી આ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝર્સ એના માટે કર્યું છે અમે. આજે લાઈવ ટોક શો રાખ્યું છે એના માટે જ રાખ્યું છે. આપણી જે અમારી જે કન્સલ્ટન્સીસ છે, ઇન્ડસ્ટ્રી છે અમારી, એમાં શું હોય છે કે સૌથી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જ એવું થાય છે કે આના પહેલાં કોઈકના વિઝા તમે કરાવ્યા છે, એટલા માટે જ તમને બોલાવ્યા પણ છે કે કોઈકના વિઝા નથી કરાવ્યા, આટલા બધા લોકોના અમે વિઝા કરાવ્યા છે, એ જ અમારું રેફરન્સ છે. રિસન્ટલી બી કાલે બી 5 વિઝા ઓસ્ટ્રેલિયાના બી આવ્યા છે. એટલે વિઝિટર્સ વિઝાની અંદર કેવું છે કે અમારે એક માસ્ટરી છે, અને વિઝિટર વિઝાની અંદર કેવું છે કે જે કેવી રીતે ફાઇલ કરવી, ક્લાયન્ટ્સ અમને ઓળખતા જ હોય છે, તમારો રેફરન્સ હોય, તમારો રેફરન્સ હોય, એટલે અમને રેફરન્સ બિઝનેસ કરવાની બહુ મજા આવે છે. કે સામનો તો કોઈ બીજો ક્વેશ્ચન જ નહીં કરતા ને, તમે પેલા જીતેન્દ્રભાઈને બીજા કરાય એમને અમને મોકલ્યા, તમારું નામ લે, તમારું નામ લે. એટલે વિઝિટર વિઝાની અંદર અમારા માટે ઇઝી છે. હવે વર્લ્ડ વાઇડની વિઝિટ કરી શકીએ છીએ. હમણાં રિસન્ટલી કાલે 4 વિઝા ઓસ્ટ્રેલિયાના આવ્યા, ન્યુઝીલેન્ડના હમણાં 2 મહિના પહેલાં કર્યા હતા, યુરોપના જસ્ટ કર્યા, લંડનના હમણાં કર્યા. એટલે વર્કનું હમણાં કોઈ પ્લાન નથી અમારું, પણ કંઈ બી હશે તો અપડેટ કરીશું. Anybody who want to ask more questions? Anybody? Yes. મારે એકચ્યુઅલી મારી ફ્રેન્ડના સન માટે વાત કરવી છે. મારી ફ્રેન્ડને બહુ વર્ષો પછી ઇમિગ્રેશન વિઝા મળ્યા. એ લોકો એના હસબન્ડ અત્યારે યુએસમાં જ છે, એ લોકો ગ્રીન કાર્ડ હોલ્ડર છે, પણ વચ્ચે કોવિડ આવ્યું ને બધું થયું તો એના સનને એ લોકોએ કન્સિડર ના કર્યો અને એને વિઝા નથી આપ્યા ઇમિગ્રેશન. એને વર્ષો પહેલાંથી ફાઇલ મૂકી હતી તો એ બેન થયું છે. એ પછી એના સને સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે પણ ટ્રાય કર્યો 2 વાર, પણ એ પણ રિજેક્શન આવ્યું. તો એને અત્યારે વિઝિટર વિઝા માટે એપ્લાય કરવું હોય. ઓલરેડી એના મમ્મી પપ્પાએ ગ્રીન કાર્ડના બેઝ ઉપર એને ફાઇલ મૂકી છે, પણ એના માટે એને બહુ ટાઈમ લાગે એમ છે. પણ સપોઝ એને વિઝિટર વિઝા જોઈતા હોય તો એ એપ્લાય કરી શકે.
ડેફિનેટલી જેની પણ પિટિશન ફાઇલ ચાલતી હોય એ લોકો વિઝિટર વિઝા B1 B2 એપ્લાય કરી શકે છે, કેમ કે પિટિશન ક્યારે ઓપન થશે, કેટલા વર્ષ લાગશે એની કોઈ ગેરંટી કે કોઈ રીકન્સિડરેશન હોતું નથી કે કોઈ એની ટાઈમલાઈન નથી. તો કેટલા બધા આપણા ક્લાયન્ટ્સના આપણે B1 B2 વિઝા જેની પિટિશન ફાઇલ ચાલે છે એ આપણે એપ્લાય કર્યા છે અને એ લોકોને વિઝા પણ મળ્યા છે. એમાં જસ્ટ એવું હોય છે કે તમારે સ્પેસિફિકલી મેન્શન કરવું પડે છે કે તમારી પિટિશન ચાલી રહી છે, નંબર 1. નંબર 2 કે તમે આવી રીતના જે પિટિશન ચાલી છે અને B1 B2 વિઝા કેમ લેવા માંગો છો, તો એની પણ ઇન્ટરવ્યૂ પ્રિપરેશન કેવી રીતના કરાવવાનું એ બધું અમે એ આખું ચાર્ટ પણ પ્રિપેર છે. તો એના જે ક્વેશ્ચનિંગ હોય છે ને એ અલગ હોય છે, કેમ કે એ લોકો ડેફિનેટલી આ ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે તમારા પાસે ઓલરેડી તમારી પિટિશન ફાઇલ મૂકી છે તો તમે B1 B2 વિઝા લેવા કેમ આવ્યા છો. તો એના પણ પ્રોપર વેમાં આપણે આન્સર આપીએ તો 100% એમાં પણ વિઝા રેશિયો સારો જ આપણો મળે છે વિઝા. ઓકે, કારણ કે એની એજ અત્યારે 30 યર્સની છે એટલે એમ તો યંગ કહેવાય અને એના મમ્મી પપ્પા ઓલરેડી ત્યાં છે એટલે સૌથી પહેલાં એ લોકોને ડાઉટ જાય કે આ ત્યાં જશે સપોઝ વિઝિટર પર તો એ પાછો ના આવે એવી રીતનું. મારી એજ પણ 30 યર્સની છે અને મને પણ હમણાં જ વિઝા મળ્યા છે. એ જ કોન્ફિડન્સથી આપણે બીજા બધાને પણ પ્રિપરેશન કરાવીએ છીએ અને એ જ રીતના આપણે વિઝા અપાઈએ છીએ. એટલે કોઈ બી કેટેગરી હોય, કોઈ પણ એજ હોય, કોઈ પણ પ્રોફાઇલ હોય, આ બધું મિથ છે. હું એવું કહું છું કે યુએસએના વિઝા ઇઝ નોટ અબાઉટ ડોક્યુમેન્ટેશન. યુએસએના વિઝા શું છે કે UK, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા એમાં શું છે તમે ડોક્યુમેન્ટ્સ મૂક્યા, વિઝા ફોર્મ ભર્યા, બાયોમેટ્રિકમાં ગયા અને ડોક્યુમેન્ટ્સ પર એ લોકો ડિસિઝન લેશે કે તમને વિઝા આપવા કે નહીં આપવા. બટ અહીંયા ઘણા બધા આજે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ અને બધા જે ક્રિએટિવ લોકો આવ્યા છે એવી રીતના અમેરિકાના વિઝા પણ એક ક્રિએટિવિટી છે. ઇટ્સ લાઈક આર્ટ. વાય? બીકોઝ કે બધાની પોતાની અલગ એક સ્ટોરી છે અમેરિકામાં. એવરીબડી હેઝ ધેર ઓન લિટલ સ્ટોરી અને એ સ્ટોરીને જે સમજી શકે છે પછી એને તમારા DS-160માં ઉતારી શકે છે અને પછી તમારે એ જ વેમાં ઇન્ટરવ્યૂ પ્રિપરેશન કરાવી શકે છે તો જ એનો રિઝલ્ટ મળે છે. સો ઇટ્સ મોર અબાઉટ આર્ટ યુએસએના વિઝા. અને એનું પણ એક્સપેન્સ એટલું જ આવે કે અમને જેટલું આવ્યું એટલું કે પછી એમથી વધારે? ના સેમ આવે. બટ એમાં શું છે કે જેવું હમણાં જે આપણે ધવલ મેડમના હસબન્ડના વિઝા કરાવ્યા બરાબર છે તો એ લોકો ઘડી રિજેક્ટ થઈને છે ને એ લોકોનું થોડુંક મોરલ ડાઉન થઈ જાય છે. મેન એ છે. તો આપણે એ લોકોનું મોરલ કેવી રીતના બૂસ્ટઅપ કરવાનું એ તમને ખબર જ છે કે એ કેવી રીતના આપણે આખો માહોલ બનાવીએ છીએ ઓફિસમાં. તો એની જ ગેમ છે, ઇન્ટરવ્યુની જ ગેમ છે પછી. કારણ કે મારી ફ્રેન્ડ છે ને એના સરને એવું જ છે, એકદમ ડિપ્રેસ થઈ ગયો છે કે એને પહેલાં ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇમિગ્રેશન વખતે ના મળ્યું, પછી એને 2 વાર સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે એને એપ્લાય કર્યું, બંને વાર રિજેક્શન આવ્યું. એટલે અમે એને કીધું કે તું ટ્રાય કરી જો વિઝિટર વિઝા જો મળતા હોય તો એમ. તમે એમને ઓફિસે લઈ આવો, એમને આપણે મોરલ સપોર્ટ આપીશું. શ્યોર એનું થઈ જાય તો થેન્ક્સ એને પણ જઈ શકે મમ્મી પપ્પા પાસે. તમે હમણાં ઇન્ટરવ્યુમાં ગયા ત્યારે ઓફિસરને જ્યારે પાસપોર્ટ તમે આપ્યું ત્યારે એક નોટ લખતો હશે કોમ્પ્યુટરમાં, તમે બધા જોયું હશે. તો એ નોટ્સ જે લખે છે ને એ તમારા જે કોન્ફિડન્સ હોય છે ને એના વિશે અને જે તમે જે વાત કરી રહ્યા છો તમારા એના વિશે લખે છે. અગર રિજેક્ટ થઈ ગયા તમે અને નેક્સ્ટ ટાઈમ વસ્તુ સેમ તમે રિપીટ કરી તો અગેન કેસે રિજેક્ટ. પછી અગેન થર્ડ ટાઈમ આપણે કર્યું એના પછી થર્ડ ટાઈમની બી નોટ સેમ છે જે ફર્સ્ટ ટાઈમની હતી. એટલે તમને ચેન્જ કરવા માટે નોટ લાગે છે કે ભાઈ તમને બીજા મેં નહીં આપ્યા, હવે બીજી વાર તમે કેવી રીતે પ્રેઝન્ટેશન પોતાને કરી રહ્યા છો. એટલે હમણાં જે 4 વાર વિઝા રિજેક્ટ થયા અને જેને હમણાં મેં વિઝા કરાયા 4 દિવસ પહેલા જે ગવર્મેન્ટના એને આખું ટ્વિસ્ટ કરીને મેં હજુ શીખવાડ્યું. કેમ કે પહેલી વાર 4 એવા એક સેમ મિસ્ટેક એમને કરી હતી અને કોઈ બીજી વખત બી કરતા તો સેમ નોનો રિઝલ્ટ આવવાનો હતો. પણ મેં થોડું ચેન્જ કર્યું કેમ કે તમારે સમજમાં આવી જોઈએ કે જ્યારે એક વાર તમને નહીં આપ્યું તો બીજી વાર બી તમને કંઈ ને કંઈ તો ચેન્જ કરવું પડશે ને. ચેન્જ કરવું એને શું છે કે પહેલા ઇમિગ્રેશન રિજેક્ટ થયું, 2 વાર સ્ટુડન્ટ વિઝા તો કે હવે મને નહીં જ આપે એમ એ એને થોડો ડાઉટ છે. ફાઇલ મૂકેલી છે ઓલરેડી. એકચ્યુઅલી આ ગમે પહેલા બી કીધું કે કોન્ફિડન્સની ગેમ છે. તમારા જેવા કઈ ફેમિલી જો કદાચ મારા વિડીયો વાયરલ થાય તો ખબર પડશે હજારો છે જે થાકી ગયા છે વિઝા અપ્લાય કરી. મેં તો કહું છું કે અમેરિકાના વિઝા એક વાર તો અપ્લાય કરવા જ જોઈએ.
સાચી વાત છે. 100% કરવા જોઈએ. ખબર પડે તમને કે સૌથી પહેલા તમારો આભાર માનું છું ઇમરાનભાઈ અને અરવા મેડમનો. મેં મારી લાઈફમાં વિચાર્યું જ નહોતું કે હું અમેરિકાના વિઝા લઈશ, પણ ફક્ત એપ્લાય એટલા માટે કર્યું હતું કે જીવનમાં કદી એપ્લાય ના કરું તો એક વસો રહી જાય, એટલા માટે જ મેં એપ્લાય કર્યું હતું અને ફર્સ્ટ ટાઈમમાં જ મને વિઝા મળી ગયા. તમારી સખત મહેનત હતી ના એમાં એકચ્યુઅલી તમારી બી કાફી મહેનત છે એમાં. અને એમાં પણ મારી પાસે 2 કોરા પાસપોર્ટ છે અને કોઈ પણ ટુરિઝમ મેં કર્યું નથી. ત્રીજો પાસપોર્ટ હતો ને એમાં મને વિઝા મળ્યા. હવે પ્રશ્ન એ હતો કે હાલ જે ટ્રમ્પના આવ્યા પછી કંઈક એવું આવ્યું છે કે એક વખત આપણે એપ્લાય કરીએ પછી એમાં ડેટ ચેન્જ કરવાની હોય છે. એ એક જ વખત થાય કે એકચ્યુઅલી 2 વાર પહેલા અલગ હતું ટ્રમ્પ પછી. એકચ્યુઅલી ઓનેસ્ટલી તમને કહું છું કે તમને આજે બોલાવવાનું રીઝન એક જ છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના જે ન્યૂઝ માર્કેટમાં ફેલાવી રહ્યા છે બરાબર છે, સરાસર ખોટા છે, કોઈ રાઈટ નથી. એ એની કન્ટ્રીને સેફ સાઇડ કરવા માટે એના રૂલ્સ બનાવ્યા છે, રાઈટ. હમણાં કાલે જ મને એક જણનો ફોન આવ્યો કે એવી રીતે કોલેજમાંથી એને કાઢી મૂક્યું. અરે સર તમે જ્યારે 6 મંથ તમારો કોર્સ 2 વર્ષનો છે, રાઈટ. તમે 6 મહિનાની ફી પે કરી અને બીજા પછી તમે યુનિવર્સિટી ગયા જ નથી, તમે કોલેજની યુનિવર્સિટીની ફીસ પે કરી નથી, બીકોઝ તમે સ્ટડી ડ્રોપ આઉટ કરી દીધું છે. તો એ લોકોએ ડ્રોપ આઉટ સ્ટુડન્ટને અપડેટ કરે કે એમબીસીને જાણ કરે કે ભાઈ આટલા સ્ટુડન્ટ અમારા લાસ્ટ યર આવ્યા હતા, એમાંથી જે કન્ટિન્યુ છે એ લોકોને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જે લોકો ડ્રોપ આઉટ થઈ ગયા છે, ફીસ પે નહીં કરી કામ પર લાગી ગયા છે, તો ડેફિનેટલી એને કન્ટ્રીને સેફ સાઇડ માટે એ લોકો રિપોર્ટ કરી શકે છે. Thank you, all the audience. Now, quickly, first of all, I'm saying that give a big round of applause to Arwa ma'am and Irfan sir. So, quickly moving forward, I would like to invite Jitendra sir and family to share an experience. Jitendra sir and family, I would like to invite to please be on the stage to share their experience. તમને અમારો કોન્ટેક્ટ કોણે આપ્યું? એકચ્યુઅલી મેં ડીટુ પરથી અને બહુ સરળતાથી અને ઘણી સારી રીતે મને સમજાવ્યું અને વિઝિટ વિઝા માટે જ્યારે હું અપ્લાય કરવા માટે આવ્યો તો મને પણ બિલકુલ કોન્ફિડન્સ હતો. સૌથી વધારે મને બહુ સમજાવ્યું કે તમારા વિઝા થઈ જ જશે અને ઓરાબેન એમ એવું હું તમને લખીને આપું પણ મને જ કોન્ફિડન્સ નહોતું. પછી ફોર્મ ભરી બધું સબમિશન થઈ ગયું, જતાં પહેલાં મેં એકદમ ડેટ બદલો દૂર છીએ આવી જતાં કે ના કશું નહીં કરશું તમને વિઝા મળશે અને અમે કોન્ફિડન્સ ઉપર જ ફોકસ આપ્યો તો બીજું કશું જ નથી. અમને ત્રણેયને પ્રશ્ન પૂછ્યા, અમને પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો, સરસ એણે પણ જવાબ આપ્યો, હું પણ જવાબ આપ્યો અને ઇઝીલી કામ થઈ ગયું. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ સો મચ. I would like to invite Vipul Patel and family to please be on the stage. Vipul Patel and family to share their experience on the stage. મારા એક ફ્રેન્ડ પ્રવીણ નાયક છે, એમના ફેમિલીના 18 વ્યક્તિઓના વિઝા માટે એપ્લાય કર્યું હતું. એટલે મારું તો એપ્લાય કંઈ કરવાનું નહોતું, પણ એમણે મને કહ્યું કે તારે કરવું હોય તો તું પણ કરી દે, તો સાથોસાથ મેં પણ કરી દીધું. હવે જેમ મેં પહેલા પણ કહ્યું કે મારા 3 પાસપોર્ટ, અમારા ત્રણેયના 3 પાસપોર્ટ છે અને એ પણ કોરા હતા. તે છતાંય અમને અને કોઈ વ્યક્તિનું સ્પોન્સરશિપ પણ નથી, અમારું કોઈ રિલેટિવ પણ નથી ત્યાં. તે છતાં પણ અમને વિઝા જે મળ્યા એ એટલાસ ટુરિઝમની ખૂબ જ મહેનત એમાં રોલ છે ઘણો એવો. હવે અમને ઘણા બધા 25 પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા એ લોકોએ અને એક જે ધોની અને એક મિતાલી રાજ જે છે ક્રિકેટર, એ લોકોએ એવું કહ્યું છે કે તમારે કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોય તો તમારે એના રિઝલ્ટ પર ધ્યાન નહીં આપવાનું. તમે જો રિઝલ્ટ પર ધ્યાન આપશો તમે ડરી જશો અને પ્રોસેસમાં તમે અંદર ધ્યાન નહીં આપી શકો. તો મને એ સંજોગો વસાત એ ઇન્ટરવ્યુ પહેલા જ એ 2-3 વાક્ય મેં વાંચ્યા હતા, એટલે મેં પ્રોસિજરમાં જ વધારે ધ્યાન આપ્યું, રિઝલ્ટનું બહુ વિચાર્યું નહીં. કેમ કે આનાથી વધારે મહત્વની 12થની એક્ઝામ છે. જો તમે 12થની એક્ઝામમાં જો બીવો નહીં, ડર ના હોય તો આ તો કઈ એક્ઝામ જેવું છે જ નહીં. 12થની એક્ઝામમાં તમને વધારે ડર હોવો જોઈએ. આ તો તમે બીજી વખત બી એપ્લાય કરી શકો ને 10 વખત બી એપ્લાય કરી શકો. એટલે તે સમયે મેં પ્રોસેસમાં ધ્યાન આપ્યું. ઇવન મને ઘણા સંબંધીઓએ એવું કહ્યું કે તમારા
પાસપોર્ટ હવે એક જ વર્ષના રિન્યુઅલમાં છે, બાકી રહ્યા છે, તો તમે રિન્યુ કરાવી દો, નહીં તો તમને એક જ વર્ષના વિઝા મળશે. હવે મેં તાબડતોબ એપ્લાય કર્યા પછી ત્રણેયના પાસપોર્ટ કઢાવી લીધા, એટલે નવા પાસપોર્ટ તો આવી ગયા, જૂના પાસપોર્ટ પર એપ્લાય કરી હતી. પછી વિઝા લઈને આવ્યા પછી હું એટલાસ ટુરિઝમમાં આવ્યો અને ઇમરાનભાઈને મળ્યો. ત્યારે ઇમરાનભાઈને મેં કહ્યું કે ભાઈ આવી રીતે મેં નવા પાસપોર્ટ એપ્લાય કરાવી દીધેલા. તો એમણે કહ્યું કે જુઓ તમે મારો જ પાસપોર્ટ જોઈ લો, મારા પાસપોર્ટમાં એક જ વર્ષ બાકી હતું અને વિઝા મળી ગયા અને હવે 2035 સુધીના છે. હવે મારે નવો પાસપોર્ટ ત્યાં લઈ જવાનો અને એમાં ઇન આઉટ કરવાનું, એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ થતો નથી. ફક્ત અમેરિકામાં જ એવું છે, બાકી બધી જગ્યાએ તમારે જેટલા નો પીરિયડ હોય એટલા સુધીના જ વિઝા મળે છે. એટલે એ બી ત્યાં ક્વેરી સોલ્વ થઈ ગઈ, પણ એકચ્યુઅલી મેં પહેલા જ એના માટે પ્રોવિઝન કરી દીધેલું. એટલે આવું બધું ઘણું બન્યું. અને એટલે કોઈક એવા હોય કે જેને એવું હોય કે અમારા પાસપોર્ટ બ્લાઇન્ડ છે અને અમારે અમેરિકાના વિઝા મળી શકે છે, તો એના માટે શું કહેવું છે તમને? 100% મળી શકે છે, એવું કોઈ જરૂરી નથી. મેઇન થિંગ ઇન્ટરવ્યુ છે. મને ઘણા બધા વ્યક્તિ એવું કહ્યું હતું કે તમે ત્યાં લાઈનમાં ઊભા રહેશો તો તમારી પર વોચ રાખશે અને એ લોકો એવું કહેશે કે તમે ત્યાં વાતચીત શું કરો છો. પણ એ વાતચીત સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. એનું કારણ છે કે દરેક બારી જે હોય વિન્ડો, એની પર જે વ્યક્તિ બેઠો હોય એ તે સમયે કોઈનું ઇન્ટરવ્યુ તો લેતો જ હોય છે. એ એનામાં ધ્યાન આપે કે આપણામાં ધ્યાન આપે? આપણામાં ધ્યાન ના આપી શકે. અને ત્યાં બધા જે હોય છે તો સિક્યુરિટીના વ્યક્તિ હોય છે, એ કોઈ કશું ધ્યાન ના આપે. એ લોકો ખાલી રો બરાબર કરી છે કે નહીં આ તે એની માટે જ હોય છે. બાકી અને ત્યાં બીજું કે એક વસ્તુ છે, ત્યાં આગળ એક ટેલિવિઝન જેવું એટલે હોય છે સાઇન બોર્ડ, એમાં લખેલું હોય છે કે તમારે ત્યાં વાતચીત શું કરવી. એ બી આવે છે. તમને એવું પૂછે કે તમે શું કરો છો, તો જોબ એવું નહીં કહેવાનું એમ. તમારે બધું જ કહેવું પડે કે હું આ જગ્યાએ જોબ કરું છું, આ પોઝિશન પર છું, વર્ક આ કરું છું. એ બધું એક જ પ્રશ્નમાં કહી દેવાનું. તમે એને જેટલા ઓછા પ્રશ્ન પૂછવા માટે રેડી કરો, મતલબ એક જ પ્રશ્નમાં તમે 3 જવાબ આપો તો બેસ્ટ છે એના માટે. તો તમને ઓછામાં ઓછા પ્રશ્ન પૂછશે, પછી ટોપિક ઉપર પ્રશ્ન પૂછે છે, મેઇન ટોપિક ઉપર. બાકી બધું એ બધું મેં ત્યાં જોયું હતું થોડું, એટલે એની પર બી તમારે જોવું જોઈએ. એટલે સિમ્પલ એવું છે કે ગેમ છે ઓનલી કોન્ફિડન્સની. તમે કોન્ફિડન્સ હાઈ કરીને ઉભા રહો, રિઝલ્ટ તમને મળવાનું જ છે. થેન્ક યુ બોલભાઈ. Moving forward, I would like to invite Vasudev Bhai and family to please share their experience, to please be on the stage. વાસુદેવભાઈ, તમને અમારા બારામાં કોણે બતાવ્યું? હલો, ફેસબુક પરથી મને તમારો મળ્યો અને મારો સન જ્યારે 2 વર્ષ પહેલાં યુએસ ગયો ત્યારે હું તમને મળવા તો આવેલો જ, પણ પછી એના ફ્રેન્ડ સર્કલ થ્રુ બીજેથી એપ્લાય કર્યું હતું. બાકી એકવાર તો હું પહેલાં મળવા આવ્યો હતો જ, પણ પછી ફેસબુક પર જોયું તો આ વખતે બધું મારે એપ્લાય કરવું છે તો હું તમને મળવા આવ્યો. અને એ જ દિવસે સેમ અને સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ તો તમારો સ્ટાફ. મેડમ મારી બાજુ ખાલી મેડમની જોડે ખાલી 2 જ મિનિટ વાત કરી છે અને મેં બસ આજે ફોર્મ ફિલઅપ કરી લો, તમારે જે ચાર્જ હોય તે આજે જ લઈ લો, પણ મને હવે અહીંયાથી જ કરવો છે. પહેલાં આ બેને મળતા પહેલાં તો આ લોકોએ મને એટલો કન્વિન્સ કર્યો કે બસ જોવાનું જ નહીં. અને હું તો કહું છું કે હમણાંથી બી તમારો બિઝનેસ ઘણો એવો આવતો હશે, મારું એવું માનવું છે. બંને મેડમ બહુ બેસ્ટ અને બહુ જ અને અરે બહુ જ ફાઇન, બહુ જ ફાઇન. મેં પહેલાં સૌથી પહેલાં જો મેચ કીધું ને કે મને 20 કે 22 દિવસ મેક્સિમમ 20-22 દિવસમાં મને વિઝા મળી ગયા. અને મારું એકદમ ફર્સ્ટ મેં પહેલાં કોઈ મારી ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી નહીં, કશું જ નહીં. ફર્સ્ટ ટાઈમ મારી પાસે પાસપોર્ટ તો લગભગ 15-17 વર્ષ થઈ ગયા. અમારો સેકન્ડ થર્ડ હશે કદાચ, ઇન શોર્ટ ટાઈમ વગર થર્ડ આવતો હશે. તો મારું ફર્સ્ટ ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રીમાં કોઈ જગ્યા પર કોઈ મેં કર્યું નથી. મારા વિઝા આવી ગયા. હજુ પણ હું મને લાગતું નથી 2-3 વર્ષ સુધી ટ્રાવેલ યુએસ જઈ શકીશ, કેમ કે એવો ટાઈમ મને કોઈ સેટ થતો નથી. ટાઈમના હિસાબે જ આટલો બધો પાસપોર્ટ હોવા છતાં બી હું જઈ નહીં શક્યો. બટ અમેરિકાના વિઝા તમારા પાસપોર્ટમાં છે, એનું કોન્ફિડન્સ લાગે છે તમને? અરે એકદમ. અને સરે કીધું ને કે એકવાર તો એપ્લાય કરવું જ જોઈએ. અને તમે બી કીધું કે યુએસના વિઝાથી કંઈક 40 કન્ટ્રીઝનું કંઈક ટ્રાવેલ, 45 કન્ટ્રી, એ ઘણો બધો મોટો બેનિફિટ કહેવાય ને. ઓકે મેડમ, એક મારો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હતો કે મારા સનના વિઝા નવેમ્બર 25માં પૂરા થાય છે, અત્યારે યુએસ. તો એના માટેની પ્રોસેસ એને ત્યાં કરવી કે શું કરવી પડશે? હા, એના માટે લોયર હાયર કરવું પડશે. તો એની હું તમને આખી ડિટેલ્સ આપી દઉં. ઓકે હું આપી દઈશ. ઓકે. Last,
but not the least, I would like to invite Deepak sir to please be on the stage to share their experience. પહેલા તો બંને જણનો આભાર. થેન્ક યુ. મને પણ આ લોકો એટલી મદદ કરી છે અને હું બધાને જણાવું છું કે કોઈ જગ્યાએ જશો નહીં, અહીંયા આવીને તમારા રિલેટિવને ફ્રેન્ડ સર્કલને 100% બહુ મહેનત કરે છે. મારો એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો છે. અને બીજું એ કહેવું છે કે યુએસના વિઝા માટે જાઓ ને, એક જ વસ્તુ યાદ રાખો, કોન્ફિડન્સ. તમે ફૂલ કોન્ફિડન્ટ લઈને જાઓ અને એમને જે ક્વેશ્ચન આન્સર તૈયાર કર્યા છે કરીને જાઓ, 100% મળી જશે. તમે ત્યાં ગુમ થવાના નથી, તમે પૈસા કમાવા જાઓ છો એવું પેલાને ફીલ થવા દેવાનું જ નહીં. બસ હું આવ્યો છું, ટુરિસ્ટ વિઝા પર આવ્યો છું, ટૂર કરવા માટે જાઉં છું. મને છેલ્લો ક્વેશ્ચન એવો પૂછેલો એ લોકોએ કે તમને આપીએ કે ના આપીએ? સાહેબ ફરવા જવું છે, તમે આપશો તો ફરી આવીશ, નહીં આપો તો કંઈ નહીં. તરત જ કીધું કે ગ્રાન્ટેડ. એટલે કોન્ફિડન્સ લેવલ બહુ અગત્યનું છે અને એ લોકો જે તૈયારી કરાવે છે એ અગત્યની છે. એટલું કરીને જાઓ, 100% મળશે. અને ફરી એક વખત તમારો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. Thank you, all of you. Now, we are saved the most exciting moment for the right now. We have been dropping hints, building curiosity, and finally the wait is over. It's not just an event, it's not just a visa update session. It's the beginning of a brand new journey. A new name, a new identity, a bigger vision. Ladies and gentlemen, presenting to you the fresh face of our company, Everland Tourism by Atlas. Give a big round of applause. Now, ma'am and Irfan sir to unbox. Give a big round of applause. તો એટલસ ટુરિઝમને તો તમે બહુ જ સપોર્ટ કર્યું છે અને અમારા પર બહુ જ ટ્રસ્ટ રાખ્યું છે. સો ફ્રોમ નાવ ઓનવર્ડ્સ વી વિલ બી representing Everland Tourism by Atlas to handle our online platforms like Instagram, YouTube and all our online platforms. લગભગ 500 પ્લસ યુએસએના વિઝા અમે લોકો કરી ચૂક્યા છે. હવે આ બાય એટલાસ એવરલેન્ડ ટુરિઝમની સાથે અમે નવા પ્રોડક્ટ બી લાયા છે. હવે એની સાથે સાથે અમે લોકો બીજી બધી કન્ટ્રીના વિઝિટર વિઝાસ હવે સ્ટાર્ટ કર્યા છે અને એની સાથે સાથે ફેમિલી માટે સ્પેશિયલ જેને કોઈ પાસપોર્ટ સ્ટ્રોંગ કરવો હોય કે ઇન્ટરનેશનલ ટૂર જ કરવું હોય એના માટે દુબઈ, સિંગાપોર, મલેશિયા, ક્રૂઝ ઓલ વર્લ્ડના અમે લોકો બહુ સારા રીતે પેકેજ હવે લોન્ચ કરીશું શોર્ટ ટાઈમ. We will be available in Pune also. We are opening our new venture in Pune. So Pune mate Mr. Hussain Safi and my sister Khadija, they will be operating from Pune as well. Thank you. Thank you all. Thank you Irfan sir. Thank you everyone. So now we are operating in Pune. So we'll soon start with the support that Arwa and Irfan sir they have given us. So yeah, soon stay tuned for more updates from the Pune. Yeah, thank you. શોર્ટ ટાઈમમાં અમે ભરૂચમાં બી સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે, ભરૂચ અને સુરતમાં બી. Give a big round of applause to all of them. તો અમારા દાખલભાઈ આવ્યા છે, તો લેટ આવ્યા પણ તારો સાથ આવ્યા. અને સુરત માટે બી અમારે બધું હાયરિંગ ચાલુ છે એટલે 1 મંથની અંદર ડેફિનેટલી બધાને અપડેટ કરીશું. પૂના, સુરત, ભરૂચ એન્ડ બરોડા. Thank you, sir and ma'am. So, without wasting any time, I would like to invite the influencer one by one to please be on the stage. The first name is Heer Shah. To please be on the stage. I would like to invite Heer Shah to be on the stage.
thank you, all the audience who are present over here. Today is not just about travel, it's about trusting the right people to take you where you are always dreamed to go. Follow us, tag us, and share your experience using hashtag #LiveVisaTalk, hashtag USA with Imran, hashtag Guided by Arwa, and hashtag Everland Unfold. Hope we all meet soon. Thank you. Everyone is invited for the lunch, please.